Hi. Energetic good evening to everyone. Welcome to our 9th lockdown consecutive webinar session. Today we are going to have an exciting and more interesting webinar which is wanted of the hour. Change your energy, change your life. Presented by Enet Ilango sir. First of all, we will have a small introduction about our CARE, Chidambaram Academy of Refinement and Enrichment. Presented by our CARE trainer Sahana. Over to you, Sahana. Okay, ma'am. CARE, Chidambaram Academy of Refinement and Enrichment, was started on 5th September 2006 and named after the renowned freedom fighter Mr. V.O. Chidambaranar of Thoothukudi. The main objective of CARE is societal development through human resource development. We have an easy accessibility. CARE has 11 zonal offices across South India, namely Madurai, Tiruchi, Kovai, Vellore, Chennai, Hosur, Puduvai, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and Kerala. Services offered by CARE: training and development, guidance and counseling, legal support, recruitment. Other services like corporate films and training videos, corporate magazines, GST services and training, translation works, event management, and CSR activities. All our activities and services are guided under the Founder Director CARE, Dr. R. Krishnamurthy, Professor, Psychologist, Trainer, Advocate, and Social Worker. And by our Joint Director CARE, Mr. S. Balachandar, Director, ELM World Academy, Hosur. You can contact us in the given mobile numbers. And also visit our website for more information. You can also write us in the following mail ID. Join us through social media by subscribing to our YouTube channel for free motivational videos. CARE HRD for Success. All our online sessions is also being shared in the YouTube channel. Find us in Facebook, CARE HRD India. Now, I would like to request the chief guest to accept the bouquet as a token of our love. Welcome, sir. Thank you. And thanks for the opportunity. Thank you, Sahana. I think now the participants will be aware of what we are doing. Next, I invite Mr. Pandian sir, Zonal Director CARE, Chennai Zone, Safety and Yoga Trainer, Motivational Speaker, to deliver our inaugural address. Over to you, Pandian sir. வணக்கம்மா, நன்றி. வணக்கம் சார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்க அனைவரையும் கேருடைய சென்னை குழுவின் சார்பாக உங்களை அனைவரையும் வருகின்ற வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்முடைய கருத்தரங்கினுடைய பேச்சாளராக வந்திருப்பவர் ஒரு 30 ஆண்டுக்கு மேலாக பல்வேறு பயிற்சிகளை கொடுத்து வந்து கொண்டிருப்பவர், அக்ஷரா வணிக சேவை நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநராக இருக்கிறார். லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இந்தியா ஃபவுண்டேஷனுடைய அரங்காவலராகவும் இருந்து அரும்பணியாற்றி வருகிறார். ஹியூமன் எனர்ஜி கோச், பிசினஸ் கோச் என்று பல்வேறு வகையிலே மக்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகின்றார். MBA பட்டதாரியின் அவர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ், HR அண்ட் அட்மின் போன்ற பல துறைகளில் வல்லுனர். பிசினஸ் நெட்வொர்க்கிங் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு செய்து கொடுப்பதிலும் அவர் உதவி புரிந்து வருகிறார். இவருடைய சிறப்பான பணியை பாராட்டி யுனைடெட் கிங்டம், இங்கிலாந்து அரசு
இங்கிலாந்து அரசனுடைய சிட்டி அண்ட் கில்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சிறந்த மென்டர் என்று அவருக்கு சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் அரசனுடைய நிறுவனங்களாகிய KVIC, NIESBED அண்ட் MSME இந்த நிறுவனங்கள் கூட இணைப்பில் தொழில் முனைவருக்கான பயிற்சியும் திறன் மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சியும் தொடர்ந்து அளித்து வருகின்றார். இதன் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கானோர் தொழில் பயிற்சியினை இவரிடம் பெற்று, தொழில் பயிற்சி மட்டுமல்ல திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியும் பெற்று இன்றைக்கு தொழில் முனைவராக தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவில் சில இடங்களிலும் இலங்கையிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர் ஒரு எண்ணூரில் ஒரு நிறுவனத்தில் கணக்காயராக பணியாற்றியவர். அந்த பணியாற்றுகின்ற காலத்திலே நாம் வெறும் வேலை செய்வதற்காக மட்டும் பிறந்தவர் அல்ல, நாம் ஒரு தொழில் முனைவராக ஆக வேண்டும் என்று ஒரு கணினி நிறுவனத்தினுடைய பிரான்சைசி தனி முகவராக ஒரு 2 இடங்களில் எடுத்து நடத்தி, அதன் பின்னர் பல்வேறு தொழில் பயிற்சிகளையும் தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்களையும் உருவாக்கி அதன் மூலம் பயிற்சி அளித்து வருவது உங்களுக்கு தெரியும். அண்மை காலமாக எதை நாம் விரும்புகிறோமோ அது நம்மளை நாடி வரும். இந்த கருத்து நம் அனைவரும் பொதுவாக அறிந்தது. இதை லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ற தலைப்பில் அவருடைய ஒட்டுமொத்த அனுபவத்தையும் பட்டறிவையும் தொகுத்து, அவருடைய சொந்த பட்டறிவையும் தொகுத்து மக்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகின்றார். ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவோர் அல்லது ஒரு துறை சார்ந்த வல்லுநர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஊடகங்கள் அவரை தேடி கண்டுபிடித்து பேட்டி எடுப்பதும் அதை ஒளிபரப்புவதும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் குங்குமச்சிமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தாளிகைகளில் அவருடைய பேட்டிகளும் கட்டுரைகளும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஜெயா தொலைக்காட்சி, கலைஞர் செய்திகள், நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சி, பொதிகை தொலைக்காட்சி, கேப்டன் தொலைக்காட்சி, புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி என்று பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளிலும் இவருடைய சொந்த பட்டறிவையும் அல்லது மக்களுக்கு செய்து வந்த தொண்டினையும் அவர்கள் பேட்டி கண்டு ஒளிபரப்பியிருக்கிறார்கள். இந்த வகையில் சிறப்பான ஒரு மாமனிதர் அண்ணன் இளங்கோ அவர்கள். எனக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலே குடும்ப அளவிலே ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலமும் சொந்த அளவிலே ஒரு 25 ஆண்டு காலமும் 4 நூற்றாண்டு காலமும் அண்ணன் எனக்கு பழக்கப்பட்டவர். அவருடைய பல்வேறு பயிற்சிகளையும் நான் பெற்றவனாக இருக்கிறேன். கிர்லியன் கேமரா வைத்து, ரஷ்யாவினுடைய கிர்லியன் கேமரா வைத்து நம்முடைய எனர்ஜி எந்த அளவில் இருக்கிறது என்று அறிவியல் பூர்வமாக நமக்கு எடுத்துரைப்பதிலும் வல்லுநராக திகழ்கின்றார். இந்த வல்லாண்மை தமிழகத்தில் இவரிடம் மட்டும்தான் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதையும் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த வகையில் சிறப்புடைய ஒரு மாந்தரை இங்கே அறிமுகப்படுத்துவதிலும் அவருடைய பயிற்சியை நாம் எடுத்து நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்வதிலும் எனக்கு மன நிறைவாக இருக்கிறது. இவருடைய பேச்சு அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கும். ஒரு மேடை பேச்சாளர் அல்ல அவர். அவர் நம்முடனே இருக்கின்ற, நம்முடனே உலா வருகின்ற நம்மளுடைய உடன் பிறந்த அண்ணன் போன்றவர், அல்லது அகவை மூத்தவர்களாக இருந்தால் தம்பி போன்றவர். அந்த மாதிரி நமக்கு எளிமையான வகையில், நமக்கு புரிகின்ற மொழியில் நமக்கு அழகாக சொல்லித்தரக்கூடியவர். இன்றைக்கு அவர் எல்லாமே எனர்ஜி தான் என்ற அளவிலே அவருடைய பெயரிலும் எனர்ஜி இளங்கோவன் என்று சிறப்பாக அந்த பெயரையே புனைப்பெயராக வைத்து வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை இந்த நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அண்ணா வாங்க, உங்களுடைய கருத்தரங்க நடத்துங்க. நன்றிகள். வணக்கண்ணா, வருகண்ணா. வாய்ப்புக்கு நன்றி. நன்றி பாண்டியன் சார். உங்களுடைய அறிமுகம் எங்களை மேலும் மேலும் தூண்டுகிறது. அவருடைய பேச்சை கேட்க மிக ஆவலாக இருக்கிறோம். Now, are you all ready to change your life? I am also ready.
So all of you empty yourself to take in lot of energy. Ilango sir, now the platform is yours. Yes, yes. Fill us with lot of energy as your topic says. Then few requests to participants. If you have any doubts, please type it in the chat box. Presenter will clarify the doubts at the end of the session. You can also raise your hand during question answer session. You will be unmuted and you can ask your questions. You can also provide your name, WhatsApp number and city to have further updates of your program. Now everything is said, sir. Over to you, Ilango sir. Okay. Very good morning, good afternoon, good evening, வணக்கம் அனைவருக்கும். Everything is energy. Energy is everything. Change your energy, change your life. என்னுடைய பேர் வந்து எனர்ஜி இளங்கோ. இது நானா வச்சுக்கிட்டது. அது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போ ரொம்ப என்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய நண்பர் சகோதரர் பாண்டியன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம இந்த கேர் இதனுடைய ஃபவுண்டர் டைரக்டர் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி இது வரைக்கும் நான் அவரை சந்திச்சதில்லை. இன்னைக்கு மத்தியானம் தான் அவர்கிட்ட நான் பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவருக்கும் நன்றி. மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி அவருடன் வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி, வணக்கம். மறுபடியும் சொல்றேன், எனர்ஜி இஸ் எவ்ரிதிங், எவ்ரிதிங் இஸ் எனர்ஜி. சேஞ்ச் யுவர் எனர்ஜி, சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் என்னமோ இளங்கோவன் தான். நான் பிறந்தது வந்து வேலூர் மாவட்டம் பிறந்தது. வளர்ந்தது எல்லாமே எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தான். சென்னையில் நார்த்து சென்னை. இன்னைக்கு நார்த்து சென்னை தான் கொரோனாவோட கோட்டையா இருக்கு. அங்கதான் நான் இருக்கேன், நார்த்து சென்னை. நான் படித்தது எல்லாமே ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு சர்ச் ஸ்கூலில் தான் நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்தேன். அதுக்கு அடுத்தது ஹையர் ஸ்கூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் தான், அது நியூ வாசன்பட்டு. காலேஜ் நான் படித்தது வந்து ஓல்டு வாசன்பட்டு. வேலைக்கு போனது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வேலைக்கு போனேன். அது வரைக்கும் என்னுடைய பேர் இளங்கோவனா தான் இருந்தது. எப்போ நான் எண்ணூர் ஃபவுண்டரிஸில் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சேனோ அப்போ எண்ணூர் ஃபவுண்டரிஸ் இளங்கோவன் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அந்த வருஷம் வந்து 1983. இன்னிப்போ ஞாபகம் இருக்கு. 28th February 1983 எண்ணூர் ஃபவுண்டரிஸ்ல அப்ரெண்டிஸா நான் ஜாயின் பண்ணேன். வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணேன். அதாவது சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அக்கௌண்ட்ஸு, ஃபினான்ஸு, ஃபேக்ட்ரி சைடு, இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட 17 வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன். அந்த இடத்துல நிறைய நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். அப்போதான் கம்ப்யூட்டரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியில் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சில செக் பிரிண்டிங் எல்லாமே வந்து நானே ப்ரோக்ராம் எழுதி, அந்த காலத்திலேயே நான் சொல்றது, நான் எப்போ நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுனா 1990 ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணேன். அப்படி கெயின் பண்ணும்போதே அதே எண்ணூர் ஃபவுண்டரிஸ்ல ஒர்க் பண்ண என்னுடைய நண்பர், அவரு ஒரு ஆரம்பிச்ச கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர்ல நான் தான் ஆளினால் எல்லாமே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் கூடவே நான் பயணம் பண்ணேன். அதனால அதுக்கப்புறமா இந்த எண்ணூர் ஃபவுண்டரிஸை ரிசைன் பண்ணிட்டு நான் அவரு கூட ஃபுல் டைமா நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதுல இருந்து என்னுடைய பேர் என்ன ஆச்சுனாக்கா சிஎஸ்சி இளங்கோவன் ஆயிடுச்சு. என்ன காரணம், அந்த சிஎஸ்சி தான் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் காலேஜ் அந்த நிறுவனத்துல வந்து மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படி ஒர்க் பண்ணி அதுல நான் இருந்து நிறைய பிரான்ச்சைஸ் டெவலப்மெண்ட் நெட்வொர்க் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, ஸ்ரீலங்கா, இந்த மாதிரி வேரியஸ் பிளேஸ்ல டெவலப் பண்ணது மட்டும் இல்லாம பிசினஸ் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நான் பண்ணியிருந்தேன். பட் இருந்தாலும் எனக்குள்ள என்னன்னா ஐ வாண்ட் டு பிகம் an entrepreneur. இது வந்து ரொம்ப நாளா எனக்குள்ள ஒரு தாகம் இருந்தது, எப்போ நம்ம ஆண்டர்பிரினரா உருவாக்குறதுன்றது. பட் ஆண்டர்பிரினரா உருவாக்குறதா திடுப்புன்னு வந்துக்கூடாது, பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணோம். ஸோ அப்போ எண்ணூர் ஃபவுண்டரிஸ்ல நான் கெயின் பண்ண ஒரு 17 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பேரலெல்லாம் சிஎஸ்சியில் ஒர்க் பண்ண கம்பைண்டா அதுவும் இதுவும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 20-25 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம போட்டதால அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க கூடாது நம்ம தனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மை ஓன் கன்சர்ன் கால்டு ஐஎல்எஸ் ஆரம்பிச்சதால ஐஎல்எஸ் இளங்கோவன் அப்படின்னு பேர் கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. ஐஎல்எஸ்ன்றது இன்ஸ்டியூட் ஃபார் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இது இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அது மூலமா கம்பெனியோடைய நோக்கம் என்ன பண்ணா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அதாவது இதுல என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் மட்டும் இல்லை, கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்தந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த 2003 அப்புறம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டைம்ல செல்போன் சர்வீஸுக்கு பயங்கர டிமாண்ட் இருக்கிறதால அப்போ செல்போன் சர்வீஸ் ட்ரைனிங் கொண்டு வந்தேன்.
அது மூலமா இது வரைக்கும் ஒரு 10,000 பேர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம், வெறும் செல்போன் சர்வீஸ்ல மட்டும். அதுக்கடுத்து லேப்டாப்ல வந்து ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு. எல்லாருமே லேப்டாப் அதிகமாக பயன்படுத்துறாங்க. ஆனால் அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லைன்றதால 2010 வந்து லேப்டாப் சர்வீஸ் ட்ரைனிங் நான் வந்து கொண்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் லேடிஸுக்கு வந்து பிரத்யேகமா அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ற மாதிரி அவங்க கம்ஃபர்டபுளா அவங்க எப்படி இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு நான் கொண்டு வந்த ஒரு பயிற்சி தான் பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ். இது வரைக்கும் ஒரு 2000 பேரை நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அது மூலமா அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பிஎம்இஜிபி பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம் மூலமா லோன் கைடன்ஸை கொடுத்து லோன் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள ஒரு பியூட்டி பார்லரை போட வச்சு அவங்கள வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பவர் கட்ல அதிகமா வர்றதால ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணிக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சோலார் அது வந்து 2013 நான் கொண்டு வந்தேன். இது வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட 78வது பேட்ச். இப்போ அடுத்து இந்த வர 22ஆம் தேதி மீன் இந்த கம்மிங் மண்டே அன்னைக்கு 78வது பேட்ச். இந்த 77 பேட்ச் வந்து நேரடி பயிற்சி தான். சரி, 78வது பயிற்சி வந்து இப்போ ஆன்லைன்ல சோலார் இன்ஸ்டலேஷன் பயிற்சி வந்து நான் வழங்குறேன். ஸோ எதுக்காக இந்த பயிற்சி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா அது நாட் ஓன்லி இப்போ சோலார் மற்ற என்னென்னலாம் ஸ்கில் இருக்கோ எல்லா ஸ்கில்லுமே இப்போ நான் ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்தேன். ஏன்னா அது வந்து காலத்தின் கட்டாயம். ஏன்னா நான் முதல்ல கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு பிளாக் போர்டை தான் நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரிணாம வளர்ச்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரவுண்டு வந்து ஒரு ஓஹெச்பி, நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஓவர் ஹெட் ப்ரொஜெக்டர் மூலமா அந்த ஓஹெச்பி ஷீட்ல இந்த ஃபெல்ட் பென்ல எழுதி அது மூலமா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டரை வச்சு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ காலத்தின் கட்டாயம் அது எதுவுமே இல்லாம ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து பண்ணக்கூடிய வருது. அப்போ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த காலத்துல அந்தந்த டிமாண்ட் மக்களுக்கு என்ன டிமாண்ட் இருந்த போது அந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் நான் பிசினஸை வந்து 2003ல பிசினஸ் தனியா நான் ஆரம்பிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் 2003, 4, 5 இந்த 2005, 2006, 2007 அந்த இந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய டர்ன் ஓவர் முதல்ல வந்து ஜீரோவா இருந்த திடீர்னு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அது மூலமா என்னுடைய நெட்வொர்க் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். நெட்வொர்க் ஏன் இம்ப்ரூவ் பண்ணனா ஒரே ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்னும் போது அதனுடைய இன்கம் சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா உழைப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா நமக்கு ஈல்டு வந்து கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நெட்வொர்க் ஒண்ணே ஒன்று. அப்போ நெட்வொர்க்கை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஸ்கேல் அப் பண்ணோம்னா பிசினஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணா நிறைய நம்மளால சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றதால அந்த டைம்ல வந்து நான் வந்து தமிழ்நாடு சிஎஸ்சி உடைய பிரான்ச்சைஸாவும் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா சிஎஸ்சி பார்ட்னர் பிரான்ச்சைசி பார்ட்னரா இருந்தேன். அதுக்கடுத்து என்னுடைய பிராண்ட் மூலமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ இது எல்லா நெட்வொர்க்கும் சேர்த்து டோட்டல் டர்ன் ஓவர் வித்தின் 3 இயர்ஸ் பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டர்ன் ஓவர் வந்து வெறும் ட்ரைனிங்ல ஒரு ஃபீஸ் கலெக்ஷன் ட்ரைனிங்ல மட்டுமே 10 கோடி ரூபாய் சேல்ஸ் ஆச்சு. ஸோ அப்போ நல்லா போயிட்டு இருக்கு. அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் 2002ல வந்து 2000 நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. 2002 13th January 2002ல வந்து நான் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணேன். அது எதை பத்தி அப்படின்னா பிரபஞ்ச ஆற்றலை பத்தியும் நம்முடைய ஆழ் மனசை பத்தியும் நான் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் உங்களால கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னதால சரி நம்மளும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் நான் 2003ல வந்து நான் வேலையை குவிட் பண்ணிட்டு ஐ ஸ்டார்டட். நான் என்ன வேணும்னு நினைச்சேனோ அதெல்லாம் என்னால தொடர்ந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுது. நான் கார் வேணும்னு கேட்டேன், நல்ல பிசினஸ் வேணும்னு கேட்டேன். இந்த பிசினஸ்ல வந்து எனக்குன்னு தனியா ஒரு லேப்டாப், எனக்குன்னு தனியா ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர், எனக்குன்னு வந்து ஒரு தனி ஹால், எனக்குன்னு தனி ஆடியன்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் வேணும்னு நினைச்சனோ நான் எதெல்லாம் நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது. காரு கேட்டேன், ஒரு காரு கேட்டேன் கிடைச்சது. அப்புறம் அதை விட நல்லா அதிக பெரிய ஃபோர்டு ஃபியூஸ்ட் அந்த மாதிரி கார் கேட்டேன், அது கிடைச்சது. அப்போ வாழ்க்கையில நான் என்ன வேணும்னு நினைக்கிறேனோ எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சது. 2003 வரைக்கும் ஒரு எம்ப்ளாயா தான் இருந்தேன். 2003க்கு அப்புறம் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா உருவாகி அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செட் பண்றேனோ, ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் சைக்காட்ரிஸ்ட போனேன். என்ன காரணத்துக்காக சைக்காட்ரிஸ்ட போனேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறேனோ அது எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்ப அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணுன்றது எனக்கு தெரியல. என்னோட இன்கம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பாக்கெட்ல வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எப்பவும் ஒரு 2 lakhs பாக்கெட் மணி மாதிரி இருக்கு. பட் இது நான் என்ன பண்றது ஃபர்தரா என்னன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஏதோ எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன். அதுக்கு அந்த என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க வேற அடிஷனலா பிசினஸ் பண்ணுங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிசினஸ்ல பண்ணி இப்ப நெட்வொர்க் இன்னும் நல்லா பிராடா பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ண அது மூலமா இன்கம் வரும் அப்படின்றது. பட் நான் வந்து பிசினஸ்ல ஒரே ஒரு ஏரியா மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். growth, அதாவது சம்பாதிக்கணும், அதை மறுபடியும் போடணும், அந்த growth-ஐ பார்த்துட்டே இருக்கணும், க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கணும், இப்படியே தான் நெட்வொர்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனா இது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா திடீர்னு ஒரு சர்க்கிள் வரும்போது என்னன்னா கட 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 கடன்னு எல்லாம் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிச்சு.
என்னடா இதெல்லாம் கீழே ஏன் விழ ஆரம்பிச்சு, அந்த எந்த வருஷம் அந்த மாதிரி டவுன் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2015ல 2000, அதாவது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மைண்ட் செட்ல ஒரு என்னுடைய ஜேர்னியை கண்டினியூ ஆகும்போது திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு அப்டக்கல் வரும்போது, எப்பவுமே நடுவில் அப்டக்கல்லாம் வரும், ஆனா அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மேட்டராகவே எடுத்துக்க மாட்டேன், அது ஓவர் கம்ப்ளீட் போயிட்டு இருப்பேன். திடீர்னு ஒரு பெரிய அப்டக்கல் வந்த உடனே இது ஏன் வந்தது, எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 2015ல இது வரைக்கும் நான் வந்து என்ன நினைச்சனோ சொல்லி அடிக்கிறதுல கில்லி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே. அந்த மாதிரி பண்ண அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாலும் எதுவுமே வராம போச்சு. அப்ப என்னுடைய டார்கெட் வந்து எதை நான் சொன்னேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது போயிடுச்சு. இதனால என்னன்னா பெரிய மன உளைச்சல் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2015ல இருந்து 2017 வரைக்கும் ஒரு பயங்கர ஒரு மன 2003ல இருந்து 2015 வரைக்கும் நம்மளுடைய பிசினஸ் ரொம்ப பயங்கரமா பண்ணோம். ரொம்ப என்ன டிவில பேட்டி, அங்க வெளியூர், அது நிறைய இப்பெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது என்ன காரணம்ன்றது என்னுடைய தேடுதல் வந்து அதுல ஆரம்பிச்சது. அப்போ அந்த தேடுதல் ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அப்போ வந்து ஏன் ஏன் எதனால எதனால இந்த மாதிரி ஒரு அப்டக்கல் வருது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய ஃபோக்கஸ் எங்க இருந்ததுன்னா சேலஞ்சஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தேன். முதல்ல வந்து சக்சஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தேன். தொடர்ந்து சக்சஸ் வந்துச்சு. ஒரு தடவை சக்சஸை இன்ஃபார் பண்ண உடனே மறுபடியும் அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னா அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் சக்சஸ். எப்போ தோல்வி வர ஆரம்பிச்சதோ, தோல்வி வந்த உடனே என் மைண்ட் செட் எப்படி ஆச்சுன்னா தோக்க கூடாதுன்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணதால தோக்க ஆரம்பிச்சது. ஜெயிக்கணும்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணா ஜெயிப்போம், தோக்க கூடாதுன்றதும் அதே அர்த்தம் தான், ஆனா பட் நெகட்டிவ் அது. அப்போ அப்போ ஐயோ நம்ம இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிட்டோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ அகல கால் வச்சுட்டு அப்படிலாம் கூட எல்லாமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணாலும் பட் அப்டக்கல்ஸ் வர ஆரம்பிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் அடி எங்க வந்ததுன்னா பிசினஸ்ல வந்து டர்ன் ஓவர் குறைய ஆரம்பிச்சு. பிசினஸ்ல டர்ன் ஓவர் குறைய ஆரம்பிச்ச உடனே கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப குறைவா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கேஷ் ஃப்ளோ குறைஞ்ச உடனே என்ன ஆச்சுனாக்கா ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம், நெட்ஒர்க்ல ப்ராப்ளம், வேற பெரிய இடத்துல எங்கேயாவது ஃபண்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தா அது சரியான டைம்ல கொடுக்க முடியாதனால அதுல ப்ராப்ளம், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ வர ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாம் வந்த உடனே அல்டிமேட்டா என்ன ஆச்சுன்னா ஹெல்த் பாதிக்கப்பட்டது. அப்போ வாழ்க்கையில ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த், மணி, கேரியர், ரிலேஷன்ஷிப், 4 விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஆனா இந்த 4 விஷயமே பாதிக்கப்பட்ட உடனே என் மனசு என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சா ஒன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஃபோக்கஸ் பண்ண உடனே இதெல்லாமே அடி வாங்க ஆரம்பிச்ச உடனே என்னோட ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சேன். எதனால இதெல்லாம் ஆச்சு, என்ன காரணம்? இதுக்காக நான் வந்து ஜோசியம் காரணமா, ஜாதகம் காரணமா, இல்ல டேட் ஆஃப் பர்த்தா, இல்ல அதெல்லாம் பார்க்கல. நான் மறந்தது என்னன்னா நல்ல பிசினஸ் போயிருந்தாலும் சுத்தி என்ன நடக்குது, அடுத்த ட்ரெண்ட் என்ன, ட்ரெண்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, பிசினஸ் ட்ரெண்ட் என்னன்றதை நான் கவனிக்க தவறிட்டேன். பிசினஸ்ல எப்பவும் ரொட்டீனா ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், அது மூலமா ரெவென்யூ வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கரும்பு சாறு ஒரு மிஷின் வச்சுங்க, அந்த மிஷின்ல நீங்க கரும்பை விடுறீங்க, அது கரெக்டா அது பிழிஞ்சு வருது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷின்ல அங்கங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாகும், அதுக்கப்புறம் வேற மாதிரி இருக்கலாம். இது வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஒரு மாட்டை இழுத்து அது மூலமா கரும்பு வச்சுங்க அந்த டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மிஷின்ல இப்போ டெக்னாலஜி பார்த்தா ரொம்ப நேரோ டெக்னாலஜி, ரொம்ப குயிக்கா வந்துடும். அப்போ டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் எதுவும் பண்ணாம லேட்டஸ்டா என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கு அப்படின்ற அதுல ஃபோக்கஸ் இல்லாம எப்பவும் ஒரே மாதிரி ஸ்டீரியோ டைப்பா செய்ததையே மறுபடியும் செய்யும் போது ரிசல்ட் குறையதான் இருக்குன்றது அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது. அப்ப ஏன் அப்போ பிசினஸ் வரல அப்படின்னு மாத்தி யோசித்தாலும் வரல. ஏன்னா என்னுடைய ஃபோக்கஸ் எங்கிறதுன்னா தோல்வியை ஃபோக்கஸ் பண்ணதால தொடர்ந்து தோல்வி வந்தது. அப்ப எதனால அப்போ நான் மறுபடியும் வெற்றியை பெறணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற என்னுடைய ஆராய்ச்சி தொட ஆரம்பிச்சது. அப்ப எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எதுக்காக ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன நடந்தாலும் ஏன் நடந்ததுன்ற அதுக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை நம்ம நல்லா அந்த அப்டக்கலை ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்ப பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் எனர்ஜி இஸ் எவ்ரி திங். எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னன்னா எனர்ஜி தான். எனர்ஜின்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் தாட் அப்படின்றதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2013 அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு 2015 to 2017 டவுன்ஃபால் வந்த உடனே அப்ப டக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஃபிளாஷ் வந்தது. 2013ல யூனிவர்சல் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடுமல்பேட்டில் ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு. அங்க ஒரு மகான் இருக்காரு. அவர்கிட்ட நான் எதுக்காக போனேன்னா நான் யோகா கத்துக்கிறதுக்கோ இல்ல இதுக்காக இல்ல, நான் போனது வந்து அங்க ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக போனேன். அந்த டைம்ல அந்த மகான் வந்து என்ன கேட்டாரு, நீ நல்லவனா கெட்டவனான்னு கேட்டாரு. நல்லவனா கெட்டனா நீங்க மகான், நான் ஒரு சாதாரண ஆளு, நீங்க நான் நல்லவனா கெட்டவன்றது நீங்க சொல்லுங்க மகான் அப்படின்னு. இல்ல என்கிட்ட ஒரு மிஷின் இருக்கு, அந்த மிஷின்ல உங்களை ஸ்கேன் பண்ண நீங்க எந்த மாதிரி ஆளுன்றது என்னால கண்டுபிடிச்ச முடியும், அதுல என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு.
உன்னுடைய ஹெல்த், உன்னுடைய எமோஷனல் லெவல், உன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், உன்னை பத்தி டோட்டலா ஜாதகமே எனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி ஓகே, நீங்க ஏன்னா எனக்கும் கியூரியாசிட்டி. அப்போ ஐ வாண்ட் டு நோ ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு சொல்லும் போது, அப்போ அவரு வேற யாரும் இல்லை, அவரு தான் அந்த பரஞ்சோதி மகன். இதுதான் வந்து ஞானவள்ளல் பரஞ்சோதி மகன். அவருடைய குருநாதர் இவரு. இவர் எங்க இருக்காருன்னாக்கா திருவொற்றியூர் என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்காரு. இவர் போன நூற்றாண்டுல இருந்து இவர் வந்து இப்ப இருக்காரு. இப்ப இவருடைய குருநாதர் இவர் தான் பதஞ்சலி யோகம், இந்த மாதிரி இப்ப எல்லா யோகாவுக்கும் இவரு தான் ரொம்ப முதன்மையா இருந்து கற்றுக் கொடுத்தவர். ஸோ இவருடைய சிஷியன் தான் இவர் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவரு தான் நான் போனது பிசினஸ்க்காக போனது. அப்போ அவர் அந்த மிஷின்ல என்னை செக் பண்ணாரு. அப்ப செக் பண்ணும் போது அந்த டைம்ல எனக்கு இருந்த எனர்ஜி ரிப்போர்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க. அதை நான் கவனிக்கல. அப்போ நான் கேட்டேன், அப்ப இது என்னது அப்படின்னு கேட்கும்போது, இதுதான் நடுவில் இருக்கு பாருங்க, இதுதான் நீ, இதை உன்னை சுத்தி இருக்கிறது தான் ஒளிவட்டம் அப்படின்னா. ஓ, நமக்கு ஒளிவட்டம்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன். உன் உடம்ப சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதுதான் எனர்ஜி, அதுதான் ஆரா, அதுதான். அப்போ இது எப்படி இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, உனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்படின்னா அது பாரு கரெக்டா இருக்கு. ஒரு சில இடத்துல எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஆனா மத்த இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சென்டர்ஸ் சொன்னாங்க. இது என்ன எனர்ஜி சென்டர்? இது சக்கரான்னு. அப்ப இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, இது வந்து நேர்கோட்டுல கரெக்டா அலைன்மெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னாங்க. அப்ப எனக்கு அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, எல்லா அலைன்மெண்ட்டும் பக்காவா இருந்தது. அப்போ அந்த சாமிஜி எனக்கு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, உங்களுடைய ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு தேவையானதும் விருப்பமானதும் எல்லாமே அவனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அவனுடைய ஆரா, அதாவது உடம்பு சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, பயோ எனர்ஜி, அது கரெக்டா இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அவன் உடம்புல இருக்கிற சக்கராஸ் தான் வந்து எல்லாமே இயங்குது. எப்படி வந்து ஒரு வண்டி 4 சக்கரம் இல்ல, ஒரு காருன்னா 4 சக்கரம் மூலமா தான் ஒரு வாகனமே இயங்குது அப்படின்னா, அதுக்கு வண்டி இயங்குறதுக்கு சக்கரம் முக்கியம்னா, அதே மாதிரி மனுஷனுக்கும் அவன் உடம்புக்குள்ள கண்ணுக்கு புலப்படாத சக்கரங்கள் இருக்கு. அந்த சக்கரங்களை வந்து அலைன்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கணும். அலைன்மெண்ட் கரெக்டா இருந்தா அவன் வாழ்க்கையில எல்லாமே நல்லது நடக்கும் அப்படின்றது அவர் சொன்னது. நான் அப்போ எனக்கு சரியா படல. கேள்விப்பட்ட உடனே ஓஹோ, அப்போ நம்ம இப்போ வந்து நமக்கு எல்லா வகையிலும் டிஸ்டர்பன்ஸ், ஹெல்த்ல ப்ராப்ளம், பணத்துல ப்ராப்ளம், ரிலேஷன்ஷிப்ல ப்ராப்ளம், கேரியர்ல ப்ராப்ளம், பிசினஸ்ல ப்ராப்ளம். அப்போ இதெல்லாம் இருக்குன்னா அப்போ நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு எனக்கு கியூரியாசிட்டி. அந்த கியூரியாசிட்டிக்காக நான் யார் அப்படின்றது, இப்போ நான் எந்த மாதிரி என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு எனக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சு. ஏன்னா 2013 நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா கரெக்டா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த டைம்ல வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருந்தது. ஆனா திடீர்னு இப்போ இது மாதிரி இருக்குன்னா, அப்போ என்னுடைய ஆறாவோ சக்கராவோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாமேன்றதுக்காக அதை யாரு பாக்குறாங்க அப்படின்றது நான் ஏன்னா சாமியோட அதுக்கப்புறம் டச் போயிடுச்சு. மறுபடியும் நான் அவர்கிட்ட போல, நான் லோக்கல்ல யாராவது இந்த மிஷின் வச்சிருக்காங்களான்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சு ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் வச்சிருந்தாரு. அவர் ஒரு டாக்டர். அவர்கிட்ட போய் நான் செக் பண்ணேன். செக் பண்ணும்போது பார்த்தா என்னுடைய ஆறா ரொம்ப தாறுமாறா இருந்தது. என்னுடைய சக்கரா வந்து கிட்டத்தட்ட நான் 100%, 99% அலைன்மெண்ட்ல இருந்தேன். நான் 70% தான் அலைன்மெண்ட். அப்போ கிட்டத்தட்ட 30% டிவியேட் ஆயிருக்கு. அப்போ டிவியேட் ஆயிருக்கிறதுனால என்னால எதையும் திங்க் பண்ண முடியல. என்னோட எண்ணங்களும் சரியா இல்லாம நெகட்டிவா போச்சு அப்படின்றத பார்த்து, அப்போ 100% என்ன ஆயிடுக்கு அப்படின்னா, டோட்டலா வந்து நான் பாசிட்டிவா இருந்தானே இளங்கோ நெகட்டிவா மாறிட்டதால, நெகட்டிவ் தாட்டு, பயம், கோபம், துக்கம், துயரம், துன்பம், கஷ்டம், நஷ்டம், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நெகட்டிவ் இருக்கு. இதை மாத்திரம் நான் எவ்வளவுதான் ஓவர் கம் பண்ண நினைச்சாலும் என்னால மட்டும் முடியாம போயிடுச்சு. அப்போ ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னும் போது, அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த விபசனா மெடிடேஷன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு, எங்க தமிழ்நாட்டுல, அது சென்னையில திருமுடி வாக்கத்துல இந்த விபசனா மெடிடேஷன் அப்படின்றத கேள்விப்பட்டேன். இது வந்து ஒரு வீடியோவில் ஹீலர் பாஸ்கர் வந்து சொல்லியிருந்தார். விபசனா மெடிடேஷன் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க ஆழ் மனசுல இருக்கிற நெகட்டிவ் தாட் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னதால, ஸோ அதனோட அடிப்படையில நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரி ஓகே இது கேட்கலாமே, இதை போய் பார்க்கலாமேன்னு பார்க்கும்போது அங்க ரொம்ப கண்டிஷன் என்னன்னா, 10 நாள், ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணணும். அந்த மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அங்க யாருமே இருக்கக்கூடாது. அதாவது எந்த கான்டாக்டும் இல்லை. வெளி உலகத்தோட கான்டாக்ட் சுத்தமா கிடையாது. போன் பேச முடியாது. எதுவும் யாருக்கிட்டையும் பேசவும் கூடாது. யாரும் ஹை கான்டாக்டும் கூடாது. உள்ளவங்க கூட யார்கிட்டையும் பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி 10 நாள் தனி ரூம், தனிமையில இருக்கணும். ஒரு ஹால்ல இந்த இங்க பாருங்க, இதுதான் மெடிடேஷன் ஹால். இந்த மாதிரி எடுங்கதான் மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ வெளியிருந்து எந்த ஒரு டேட்டாவும் என்னுடைய மூளைக்கு வராதனால, அப்போ இன்புட் எதுவும் இல்லைனால ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட இன்புட் எங்க இருந்ததுனாக்கா, உள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாமே வெளியே வருது. உள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் மேக்சிமம் என்னவா இருக்குன்னா, பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ்ல நெகட்டிவ் தான் அதிகமா. நெகட்டிவ் எப்படின்னா, ஒரு தண்ணியில ஒரு ரப்பர் பாலை போட்டா எப்படி மேல வருமோ அது மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்டா நான் ஃபீல் பண்ணி, எப்போ கண்ண மூடி இருந்தாலும் மெடிடேஷன் பண்ண நினைச்சாலும் தலைவலிக்கும். இந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாமே வரும்.
எல்லாமே வெளியே வர 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 அதை கிளென்சிங் பண்ண ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கே வந்து ஃபீல் ஆயிடுச்சு, ஓகே நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிளென்சிங் ப்ராசஸ் நடந்து போச்சு அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஓ எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம்னா அந்த ஒய்ன்னு கேட்டேன் இல்லையா, இது எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தோம்னா, ஐ ஃபவுண்ட் தட் தி நம்பர் ஒன் சீக்ரெட் டு அச்சீவ் எவ்ரிதிங் இன் லைஃப் இஸ் எனர்ஜி. எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் வேர் அட்டென்ஷன் கோஸ். நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எங்க போதோ அங்கதான் நம்ம எனர்ஜி போகுது அப்படின்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ ஃபெயிலியர்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் அங்க போச்சுன்னா எங்க எனர்ஜி அங்க போகும்போது ஃபெயிலியர் ஒர்க்ஸ் அவுட். அதே நம்ம ஃபோக்கஸ் சக்சஸ் நோக்கி இருக்கும்போது பார்க்கும்போது நம்ம எனர்ஜி ஃப்ளோ சக்சஸ் நோக்கி போகுது, கோயிங் அப். ஓகே, இது வரைக்கும் நான் பேசியிருக்கேன். இஸ் ஆடியபிள்? Yes, sir, audible. Okay, so shall I go further? Yes, sir, you can go. Okay, thank you. ஓகே, அப்போ எனர்ஜி தான் முக்கியம் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எனர்ஜி கூட அலைன் பண்ணணும். எப்படி அலைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, அலைன் யுவர் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வித் யூனிவர்ஸ். இப்போ அப்பதான் நம்மளுடைய உடம்பை சுத்தி இருக்கிற அந்த ஒளிவட்டன்றது என்னன்னா, தட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் பாடி அண்ட் யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத நான் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பை சுத்தி இருக்கிற அந்த ஒளிவட்டம், நம்ம உடம்புக்குள்ள உள்ள சென்டர், இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற எப்படி தெரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். இங்க பாருங்க, எனர்ஜி இஸ் எவ்ரிதிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுதான். அதாவது இதுல முக்கியமான தெரிஞ்சுட்டேன்னா இவர் சொன்னது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் எவ்ரிதிங் இஸ் எனர்ஜின்றது, அது சம்பந்தமா ஒரு சில விஷயங்களை படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் டெஸ்லாவுடைய என்னன்னு பாருங்க, எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன், இதுக்கும் நமக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு அதை கண்டு பார்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ரேடியோ டிவி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு. நம்ம வீட்டுல வந்து டிவி இருக்கு, நிறைய பிரைவேட் சேனல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ப்ரோக்ராமை ஷூட் பண்ணி அதை வந்து பிராட்காஸ்ட் பண்றாங்க. எது மூலமானாக்கா சேட்டலைட் மூலமா. அப்போ அதாவது அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதை வந்து பிராட்காஸ்ட் பண்றாங்க இன்சாட் மூலமா. அது என்ன பண்ணுன்னா அங்க இருந்து ஃப்ரீக்வன்சி நேரா வருது பிரபஞ்சத்துல. நம்ம வீட்டுல மொட்டை மாடியில ஆண்டனா வந்து அது ரிசீவ் பண்ணுது ஃப்ரீக்வன்சி. எப்படி ரிசீவ் பண்ணுதுன்னா, நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்கிற டிவில நம்ம என்ன செட்டாப் பாக்ஸ்ல என்ன ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம வச்சிருக்கோமோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் மேல இருந்து வர ஃப்ரீக்வன்சியும் மேட்ச் ஆகும்போது அதுதான் செட்டாப் பாக்ஸ் என்ன இருக்கோ அது சம்பந்தம் தான் படம் தெரியுது அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓ, இப்படிதான் வந்து ஒரு டிவியில நம்ம வீட்டுல உட்காந்து டிவி பார்க்குறோம், அந்த டிவியில படம் எப்படி வருது அப்படின்றத பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரீக்வன்சி மூலமா தான் வருது அப்படின்றது. அதே மாதிரி ஒரு ரேடியோ எஃப்எம்ல சூரியன் எஃப்எம்ல இருக்கிற பாட்டுங்களை கேட்கணும் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம ரேடியோல டியூன் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 93.5 93.6 வச்சா அது வேற ஏதோ வேணும். அந்த சேனல்ல எதுவும் இல்லைனாக்கா வெறும் சவுண்ட் தான் வரும் கரகரன்னு. ஆனா பாட்டு கிளாரிட்டி வராது. அப்போ 93.5ல கரெக்டா நீங்க செட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை உங்களால ரேடியோ சூரியன் எஃப்எம் கேட்கலாம். அதே மாதிரிதான் 98.3 அப்படின்னு வச்சா ரேடியோ எமர்ஜி. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன வேணும், நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமோ இல்ல பணமோ இல்ல நம்மளுடைய பிசினஸோ இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு, ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு. அதை நம்ம கரெக்டா மேட்ச் பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இது மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the universe does not know the difference between past, present or future. It is responding to your current feeling and delivering you more of the same. The universe, அதாவது நமக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. நமக்கு தேவையானது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல தான் இருக்கு. அதை கரெக்டா நம்ம வைப்ரேட் பண்ணி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆனா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஆடிச்சே, இது இப்படி நான் ஃபியூச்சர் இப்படி, அதாவது பாஸ்ட பத்தியே ஒரி தேவையில்லை, ஃபியூச்சரை பத்தியே பயம் தேவையில்லை. we have to be present. இந்த present சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எதை வைப்ரேட் பண்றோமோ that is what we are attracting. இப்ப நம்மளுக்கு முடியும்னு நினைச்சோம்னா முடியும், முடியாதுன்னு நினைச்சோம்னா முடியாதுதான். அப்போ எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இயங்குது அப்படின்னா, ஒரு டிவி எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி அடிப்படையில் இயங்குதோ, ஒரு ரேடியோ எப்படி ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அடிப்படையில் இயங்குதோ, எப்படி நம்ம வீட்டுல ஒரு டிவிக்கு நம்ம சோஃபாவில் உட்காந்து ரிமோட் மூலமா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மூலமா டிவியை ஆப்ரேட் பண்றோமோ, சிமிலர்லி நமக்கு தேவையானது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி தான். அப்பதான் அந்த டெஸ்லாவை தெரிய எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் அடிப்படையில் தான் எல்லாமே தெரியுது அப்படின்றத எனக்கு கத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா விவேகானந்தர் சொன்னதும் அதே தான். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவே ஆகிறாய்,
உன்னை பலவீனன் என்று நினைத்தால் பலவீனனாக ஆகிவிடுவாய், நீ உன்னை வலிமையுடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவனாக நீ ஆகிவிடுவாய்ன்றதுக்கு அர்த்தம் அப்பத்தில நான் லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சொன்னது என்னன்றது. அதே மாதிரி புத்தர் சொன்னது சேஞ்ச் யுவர் வைப்ரேஷன் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். வைப்ரேஷன் வேற ஒன்றும் இல்லை, அதுவும் எனர்ஜி தான். நம்மளுடைய எனர்ஜி மூலமா நம்மளுடைய ஃபீலை எப்படி வைப்ரேட் பண்றோமோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து தான் எமோஷன். அந்த எனர்ஜி இன் மோஷன் இஸ் த எமோஷன். அந்த எமோஷன் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். பட் இந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஹாப்பியான ஒரு வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணா வி அஸ்யூம் இட் இஸ் a பாசிட்டிவ். அதே ஒரு அன்ஹாப்பியான ஒரு ஃபீலை கிரியேட் பண்ணா வி அஸ்யூம் இட் இஸ் a நெகட்டிவ். அவ்வளவுதான். அப்போ அந்த வைப்ரேஷன், அப்ப சேஞ்ச் யுவர் வைப்ரேஷன் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். நீங்க கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, கவலைன்றது ஒரு வைப்ரேஷன்னா தொடர்ந்து கவலையிலே இருந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து உங்களுக்கு கவலை தான் வரும். அதை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா லைஃப் மாறும். இதைதான் நான் வந்து சேஞ்ச் யுவர் எனர்ஜி சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு அந்த பிலாசபி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண அந்த மிஷினை ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா என்ன பார்த்து. அப்ப நான் என்ன பண்ண அந்த மிஷின் எங்க இருக்கு அப்படின்றத தேடி கண்டுபிடிச்சி அது அமெரிக்காவில் இருந்தது, ரஷ்யாவில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து அது ஆர்டர் பண்ணி நான் இம்போர்ட் பண்ணி இந்த மிஷினை வாங்கினேன். கிர்லியன் போடர் அப்படின்னு அது பேரு. பயோவெல் அந்த கேமரா, அந்த மகான் யூஸ் பண்ண கேமராவை நான் வாங்கிட்டேன். அந்த கேமராவை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. இதுதான் அந்த கேமரா. டைம் இருந்தா நான் என்னையே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி உங்க டெமோவே நான் காட்டுறேன். ஸோ நான் எங்க ட்ரைனிங் இது நான் வந்து ஆத்தரைஸ், நான் அதுக்கு சர்டிஃபைடு, நான் அந்த ஹேண்டில் பண்றதுக்கு சர்டிஃபைடு. என்னை ட்ரெயின் பண்ணது யூஎஸ்ஏல இருந்து கிருஷ்ணா மாடப்பா, ரஷ்யால இருந்து டிமிட்ரி, அங்க மும்பைல இருந்து ஜெயம் ஷா. இவங்க தான் என்ன ட்ரெயின் பண்ணது 2018. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஒர்க் ஷாப்பை நான் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்ற மூலமா இந்த ஏன்னா எல்லாமே, அதாவது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னா நீங்க என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். நீங்க எந்த மாதிரி உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறீங்களோ அதுக்கு ஒத்த உணர்வுகளை தான் நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்க பிரபஞ்சத்துல இருந்து. அப்ப நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த எனர்ஜி எமிட் பண்ணும் போது அதனுடைய வைப்ரேஷன் எப்படின்றது நம்ம பண்ணலாம். அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தோம்னா நம்ம வைப்ரேஷன் லோவா இருக்கும். அப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு, லோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு. அப்போ எனர்ஜி, ஃப்ரீக்வன்சி, வைப்ரேஷன், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, லோ ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் எப்படி பார்க்கலான்றதுக்கு மெஷர் பண்றது தான் இந்த மிஷின். இந்த மிஷினை வச்சு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்ற கிளாஸ் நேரடி பயிற்சியை இது வரைக்கும் நான் வந்து 25 பயிற்சி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ லாக்டவுனுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமா அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். இப்போ ஜூம்லயும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ற பயிற்சியை. அது மட்டும் இல்லாம மணி வெல்னஸ்ன்ற பயிற்சி பேஸ்ட் ஆன் யூனிவர்சல் எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் பிசினஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி வேரியஸ் பயிற்சி ஆன்லைன்ல இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதுதான் இந்த ஒர்க் ஷாப்ல தான் இந்த ஜிடிவி பயோவெல்ன்ற கேமராவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி பண்ணேன். இதுதான் இந்த கேமரா. இதுல வந்து இது வரைக்கும் வந்து 1000 பேருக்கு மேல கிளைண்ட்டை வந்து அவங்கள வந்து என்கிட்ட வர கிளைண்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றத நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா அவங்களுடைய 10 ஃபிங்கர்ல இருக்கிற எனர்ஜி பாருங்க, இந்த படத்தை பாருங்க, இந்த 10 விரலையை வந்து இந்த ஸ்கேனர் மூலமா ஸ்கேன் பண்ணி அது மூலமா கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி வர ரிப்போர்ட்டை வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க யாரு, அவங்களுடைய கேரக்டர் என்ன, அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன ப்ராப்ளம், சேலஞ்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலான்னு இது வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1000+ டைம்ஸ் சோஃபார். என்ன பண்றேன் அவங்கள வச்சு அப்படின்னா மெஷரிங் தேர் ஹியூமன் எனர்ஜி, ஸ்ட்ரெஸ், ஆரா, சக்கரா, அது மட்டும் இல்லாம ஹியூமன் இம்யூன் சிஸ்டம், அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கு, ஆப்டிமலா இருக்கா இல்ல சரியா இல்லையான்றது அதையும் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படித்தான் இந்த எனர்ஜி மேல உள்ள அந்த ஒரு பெரிய ஒரு அந்த அஃபிலியேஷன்ல தான் என்னுடைய பேரையே என்ன பண்ணிட்டேன், இளங்கோவன், சாதாரண இளங்கோ, இஎஃப் இளங்கோவன், சிஎஸ் இளங்கோவன், ஐஎல்எஸ் இளங்கோவன் பிகம் எனர்ஜி இளங்கோ கே அப்படின்னு மாறதுக்கு இதுதான் அர்த்தம். இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை உடம்பு இருக்கு இது வரைக்கும்? ஓகே, பிஃபோர் தட் ஐ நீட் யுவர் ஃபீட்பேக். இது வரைக்கும் நான் சொன்னதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சொல்லுங்க. பிஃபோர் இல்லைங்க சார், ஓகே இருக்கு, புரியுது. நீங்க எப்படி வளர்ந்து வந்தீங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க, புரியுது. அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி காப்பீங்கன்னு ஆவலா இருக்கும், அவ்வளவுதான். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். என்ன பத்தி ரகசியமே இங்க காட்டணுமே. ஓகே, சோ அதுல நான் என்ன தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா மனுஷன் வந்து நம்ம ஒரு உடம்பு தான் அப்படின்னு நினைச்சோம். அப்புறம் தான் பார்த்தா மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு உடல் அல்ல 5 உடல்கள். அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணோம்னா முதல்ல நம்ம யாரு, நம்ம கிட்ட என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு, நம்ம யாரு, நம்ம கிட்ட என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான்
நம்ம உடம்பு வந்து 5 உடம்பா இருக்கு, 5 லேயர்ஸ் ஆஃப் பாடி. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபைவ் லேயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியது பிசிக்கல் பாடி, பார்க்க முடியாத மற்றது இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செல்போன் நான் வந்து இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஆன் ஆகாது. இப்போ ஆன் பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்லி இது வந்து பிசிக்கல் ஒரு 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 டிவைஸ். இந்த டிவைஸ் எப்போ ஒர்க் ஆகும்னா இதுக்கு எனர்ஜின்றதான். எனர்ஜியை நான் ஆன் பண்ணா பேட்டரியில எனர்ஜி இருக்கு. அந்த எனர்ஜி வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த செல்போன் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த சிம் கார்டு ஆக்டிவேட் ஆன உடனே நியரஸ்ட் டவரோட கனெக்ட் ஆகி நமக்கு என்னென்னலாம் டேட்டா வெளியே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து உள்ள வரும். அதே மாதிரி மனுஷனுடைய பிசிக்கல் பாடிக்கு தேவைப்படுதுனாக்கா எனர்ஜி. இந்த எனர்ஜின்றது தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அது சொல்லலாம், ஃபீல்டு சக்கராஸ் இதெல்லாம். இது வந்து பிராணசக்தி. இந்த பிராணசக்தி அப்படின்னா நம்ம மூச்சை இழுக்கும் போது அது மூலமா தான் பிராணசக்தி வருது. அது மட்டும் இல்லாம வெளியிருந்து வர காஸ்மிக் எனர்ஜி நம்ம உடம்புக்குள்ள வருது, அது பிராணசக்தி. இது 2வது பாடி, பிராணா பாடி. 3வது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புக்குள்ள எனர்ஜி வந்த உடனே சுத்தி இருக்கிற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ரிசீவ் பண்றோம். ரிசீவ் பண்ண பிரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா, அதை ரிசீவ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குற அவுட்கம் தான் மனசு. இதுதான் மனசு. அதுதான் மைண்டை வந்து திங்கிங், ஃபீலிங், ஃபியர்ஸ், டவுட்ஸ், மோட்டிவேஷன்ஸ் எல்லாம் மனசுன்னு சொல்லலாம். இது மைண்ட் பாடி. அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானம் சொல்லும், விஞ்ஞானமய கோஷம். அது வந்து நாலேஜ். இப்போ பிறந்ததுல இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம கெயின் பண்ண நம்ம ஸ்கில்ஸ், நாலேஜ் எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா இங்க இந்த லேயர்ல இருக்கு. இது வந்து இன்டெலெக்சுவல் பாடி. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆனந்தமய கோஷம்னு யோகி பிலாசபில. அதுல என்னன்னாக்கா டிவைன் பவர். ஸோ அப்போ நம்ம உடம்பு எத்தனை லேயரா இருக்குன்னா பிசிக்கல் பாடி வந்து 4. அப்போ 1+4 கிட்டத்தட்ட 5 லேயரா நம்மளுடைய பாடி இருக்கு. இதை தான் யோகி பிலாசபில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அன்னமய கோஷா, உடம்பு வந்து சாப்பிட்ற பொருளால சக்தி என வருது. அதுவும் அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, மனோமய கோஷா, விஞ்ஞானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா. உடம்புல நமக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட போனோம்னா ஒரு அலோபதி டாக்டர் கிட்ட, ஒரு நேச்சுரோபதி டாக்டர் போகும். ஏன்னா உடம்புல பிசிக்கல் பாடியை ரிப்பேர் பண்றது. அதே எனர்ஜியில ப்ராப்ளம்னாக்கா எனர்ஜியை சரி பண்றது பிராணிக் ஹீலர் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஹீலர் கிட்ட போனா எனர்ஜியை செக் பண்ணிக்கலாம். மனசுல ப்ராப்ளம்னாக்கா நம்ம யார்கிட்ட போனோம்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போகணும், சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகணும். நம்மளுடைய துறை சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம், அது ஏதோ ஒரு தொழிலையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வியாபாரமோ அது சம்பந்தப்பட்டனா அது சம்பந்தப்பட்ட வல்லுநர்கிட்ட போகணும். இது வந்து அந்த ஆனந்தமய கோஷம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவலா நீங்க எடுத்துக்கிற ட்ரைனிங், இந்த கோயிலுக்கு போறதோ இல்ல நீங்க ப்ரேயர் பண்றதோ இல்ல மெடிடேஷன் பண்றதோ அதெல்லாம் ஆனந்தமய கோஷம். இப்படித்தான் நம்ம உடம்பு வந்து 5 லேயர் ஆகுது. இதுதான் நம்ம உடம்பை சுத்தி 5 லேயரா இப்படிதான் இருக்கு. இப்போ அதுல இன்னும் முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சக்கரான்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த சக்கராவில வந்து ஓகே, இந்த ஹியூமன் நீட்ஸ், நான் வந்து இந்த மாஸ்லோஸோட ஹியூமன் நீட்ஸ், அதாவது பிசியாலஜிக்கல் நீடு, சைக்காலஜிக்கல் நீடு, அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன். இது நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங், மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க கோர்ஸ் எடுத்துருந்தீங்க, அதை சொல்லுவாங்க ஹியூமன் நீட்ஸ், மாஸ்லோஸ் ஹியூமன் நீட்ஸ். அந்த மாஸ்லோஸ் ஹியூமன் நீட்ஸும் நம்மளுடைய இந்த சக்கராவோட நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை சக்கரா இருக்குன்னா 7 சக்கரா இருக்குன்றது. அந்த 7 சக்கராவை தான், இந்த சக்கராவை யோகிக் பிலாசபில சொல்றது மூலாதாரா, சுவாதிஷ்டானா, மணிப்புரா, அநாதகா, விசுத்தி, ஆக்னி அண்ட் சகஸ்கரான்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா, நம்ம பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நமக்கு எல்லாமே எனர்ஜியை கொடுத்து இந்த பூமியில நம்ம வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இது எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோ அது மாதிரி நமக்கு இந்த 7 உள்ள கிட்டத்தட்ட இப்படியே வச்சுக்கலாம். 7 சேனல், ஒவ்வொரு டிவி சேனல்ல ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் வந்து, இப்போ சன் டிவின்னு எடுத்தா 7 சேனல் இருந்துச்சு. 7 டிஃப்ரெண்ட் சேனல் இருக்கு. ஒன்னு நியூஸ் இருக்கு, ஒன்னு ஜெனரல் இருக்கு, ஒன்னு வந்து காமெடி இருக்கு. இந்த மாதிரி வேரியஸ் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இது வந்து வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது. அப்ப என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வைவல், உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், இது சம்பந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டை கவனிச்சுக்கிறது இந்த மூலாதார சக்கரா. இது வந்து சரியா இல்ல, இது வந்து இந்த சக்கரால முக்கியமான விஷயம் 2. ஒன்னு வந்து சைஸ், இன்னொன்னு வந்து அதனுடைய பொசிஷன். எப்படி இருக்கணும் அலைன்மெண்ட்னா, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கார் நீங்க வச்சிருக்கீங்க, அந்த கார் வந்து ரொம்ப நாளா ஓடிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த காரை நீங்க வந்து சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க.
சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீல் அலைன்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஓடினதால அந்த வீல் அலைன்மெண்ட்தால மைலேஜ் கம்மியா இருக்கும். அந்த ஆனால் அலைன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம வீலை வந்து நம்ம அலைன் பண்றது கிடையவே கிடையாது. அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தோ அப்படியேதான் ஓடிட்டே இருக்கும். எப்போ நம்ம உயிர் நம்ம கிட்ட இருந்து பிரியுதோ அப்பதான் அது ஸ்டாப் ஆகும். அது வரைக்கும் அது வந்து இட் கோஸ் ஆன் ரன். அப்போ ஒவ்வொரு சக்கராக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. சர்வைவல் இதை பார்த்துக்குது. ரெண்டாவது வந்து இது என்ன, இந்த ரெண்டாவது இருக்கு என்ஜாய்மெண்ட், சுவாதிஷ்டனா, அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப், செல்ஃப் ஒர்த், கிரியேட்டிவிட்டி, எம்பத்தி அதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து இந்த மூலாதாரன்றது உங்களுடைய சர்வைவல், இது என்ஜாய்மெண்ட். மூணாவதா இருக்கிற மணிப்புரம் வந்து பவர், வில் பவர். நாலாவது இருக்குது அனாதக வந்து லவ். இன்னும் சொல்ல போனா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, நீங்க வந்து ஒரு பொறாமையா இருக்கீங்களா, அன்பா இருக்கீங்களா, இல்ல துன்பம் துணை இருக்கீங்களா, இதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். எக்ஸ்பிரஷன், விசுத்தி சக்கரா அப்படின்றது என்னன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்பிரஷன், அதாவது கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி. அதாவது கம்யூனிகேஷன், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்றது. இன்னொன்று ஸ்பீக்கிங், இந்த ஸ்பீக்கிங் வந்து எப்படி இருக்கு, நீங்களோட நீங்க வந்து இன்ட்ராவர்ட்டா எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டா அப்படின்றது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆக்னின்றது கிளாரிட்டி, உங்களுடைய தாட் வந்து எப்படி இருக்கு, கிளாரிட்டி. உங்க ஒரு கோல் செட் பண்ணா உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியுதா, உங்களுடைய தாட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஹோல்னஸ், அதாவது உங்களால வந்து பிரபஞ்சத்துல இருந்து வர்ற ஆற்றலை உங்களால கரெக்டா ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்க அலைன்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் நீட்ஸ். இதை வந்து மெடிக்கலா சொல்ல போனா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, அந்த மேல இருக்கிற இந்த சகசம் இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா 1 2 3 4 5 6 7, இந்த 7 எப்படி சொல்லலாம்னா இது வந்து பீடியல் கிளாண்டு, இது பிட்யூட்டரி கிளாண்டு, இது தைராய்டு கிளாண்டு, இது தைமஸ் கிளாண்டு, இது பேங்க்ரியாஸ் கிளாண்டு, இது கோனட் கிளாண்டு, இது அடினல் கிளாண்டு. இந்த மாதிரி கிளாண்டு சிஸ்டமும் இது வந்து என்னன்னா இது ஸ்பைனல் கார்டை ஒட்டி இருக்கு. ஸ்பைனல் கார்டை ஒட்டி இது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. இதை வந்து கரெக்டா ரெகுலேட் ஆகணும் அப்படின்னு என்ன பண்ண சூரிய நமஸ்காரம் அப்படின்ற ஒரு யோகாவை பண்ணும்போது இது சரியாகும். ஸோ இத வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பணமே இல்லை, பிரச்சனை, சர்வைவலே உங்களுக்கு குஷ்னபிளா இருக்கு அப்படின்னா உங்க மூலாதார சக்கரை வந்து அங்க வந்து கரெக்டா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டா மேட்ச் ஆகாம இருக்கலாம். சந்தோஷமே இல்லைன்னா இந்த சக்கரால ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். தன்னம்பிக்கையே இல்லாம இந்த சக்கரா க்ளோஸ் ஆயிருக்கலாம். உங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் வெறுப்பாவே இருக்கு வாழ்க்கையில அப்படின்னா உங்க சக்கரா இது க்ளோஸ் ஆயிருக்கலாம். உங்களால என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் டு அதர்ஸ் அப்படின்னா இந்த குறைபாடுங்க இருக்கும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களால பண்ண முடியும்னா ஓகே டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் யூ ரைஸ் மைக் மீன் சொல்லுங்க சார். ஹலோ, ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. என்னுடைய வாழ்த்துக்களை போட்டேன். Thank you. Please. Raise of the hand. I thought you have some doubt to ask. Okay, right. Thank you. No, sir. Please. Okay. Please carry on. Okay, இதுதான். இப்போ இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் பாருங்க, இதுல வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இதை வந்து உங்க சக்கரா க்ளோஸ் ஆயிருந்தா என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது இங்க பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யுவர் சர்வைவல், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் 1 it deals with the survival. Second, pressure. Third, willpower. 4, love. 5, truth. 6, insight. 7, cosmic energy. இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எப்போ க்ளோஸ் ஆகும்னா, இப்போ சப்போஸ் இந்த சக்கரா எப்போ க்ளோஸ் ஆகும்னா நீங்க பயந்தால் your survival chakra is blockedனா then you get fire in fear. அதுக்கடுத்து பண்ணா கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணா அது க்ளோஸ் ஆயிடும். ஷேம் ஆனாலும் க்ளோஸ் ஆயிடும். கிரீஃப்னாக்கா லவ், லைஸ் போய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடைக்காது. இது வந்து என்னன்னாக்கா வாயிலே வட சொல்றது. இது வந்து என்னன்னாக்கா ஈகோ அட்டாச்மெண்ட். ஸோ அப்போ எல்லாமே எதை பேஸ் இந்த சர்க்கியூட் கரெக்டா இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை கரெக்டா இருக்காது. அதனால்தான் எல்லாமே என்ன பண்ணாங்கன்னா யோகா அப்படின்ற யோகா மூலமா அவங்களுடைய உடம்புகள் அந்த ஸ்பைனல் முதுகு தண்டை நிமிர்ந்து நிக்கணும். ஸ்பைன் யூ லவ் டு செக் யுவர் ஸ்பைன் இஸ் ஸ்பைன். இதுவும் பாருங்க, இந்த ஸ்பைன் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னும் ரொம்ப சயின்டிபிக்கா போக ஆரம்பிச்சோம்னா பிரெயின், சிஎன்எஸ், சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கே பார்க்கலாம். சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அது வந்து ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி, பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா அது வந்து பிரேக் மாதிரி. அப்போ உங்க உடம்புல பிரேக் ஆக்சிலேட்டரும் பிரேக் எப்படி இருக்குன்றதும் செக் பண்ணலாம். எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கிற மிஷின்ல செக் பண்ணலாம். இப்போ நவ் லெட் அஸ் கோ ஃபார் லைவ் டெமோ. Are you all ready to see demo? Yes, sir. Yes, sir. See why everybody has switched off their video. Yes, sir. பண்ணுங்க. And say I am talking, you are hearing. See, I get energy once I see you. I would like to see everybody's face, at least face.
சார் ஆக்சுவலி bandwidth ப்ராப்ளம் வந்துடுங்க சார், அதனால தான். bandwidth problem வந்துரும். Okay. Open and close. Right. Okay. It's okay. It's okay. Right. Okay. So let me go further. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். You are all curiosity to see my energy. Okay. Okay. சார் ஒரே ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு. whether chakra is applicable for both men and women. Yes. எல்லாரும் ஆமா. சக்கரை எல்லாருக்குமே இருக்கு. Yes. Thank you sir. இப்போ டெமோ போலாமா? போலாங்க சார். டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் டெமோ போலாமா? போலாம் சார். ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ப்ளீஸ். இப்போ என்னதான் கேப்சர் பண்ண போறேன்? Okay. Move பண்றதுக்காக. Okay, this is camera. Using this camera, I am capturing my energy. உங்க கண்ணு முன்னாடி என்னோட எனர்ஜியை நான் ஸ்கேன் பண்ண போறேன். ரைட் தம் இது 10 விரல்ல ஸ்கேன் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் வித் ரைட். அந்த கேமரா கொஞ்சம் மேல தூக்கிட்டு நல்லா இருக்கும். ஓகே. ஒரு கையில கேமரா, ஒரு கை தெரியல அதனால தான் சொன்னேன். Thank you. ஒரு கையில கேமரா, இன்னொரு கையை பண்ணும்போது somebody has to operate computer. சாரி. ஓகேவா? அதனால இதை காமிச்சிட்டேன். நான் கீழே வச்சிடறேன் பாருங்க. தெரியாது. பாத்துங்க. Our scan is going on. இது கட்டை விரல். அதுக்கு அடுத்தது ரைட் ஃபோர்ஸ். இது என் உடம்புல இருக்கிற எனர்ஜியை வந்து கேப்சர் பண்ணி ஸ்கேன் பண்றேன். இது ரெண்டாவது விரல்.
10 வரலையும் நான் ஸ்கேன் பண்ணாச்சு, எல்லாமே டிக் மார்க் எல்லாம் கிரீன்ல வந்துருச்சா பாத்தீங்களா? சார் உங்க ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ண போலயேங்க சார். ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க. உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல தானே காமிக்க போறீங்க சார்? ஆமா, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையா உங்களுக்கு? உங்களுடைய ஃபேஸ் மட்டும் தான் சார். அப்படியா? ரைட் ரைட் ரைட். Sir, meanwhile ஒரு question. If you want to scan our energy, how to do? இப்போ நான் எனர்ஜி ஸ்கேன் பண்ண தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன்ல ஷேர் ஆகலையா? ஷேர் ஆகல சார். ஷேர் ஆகல சார். உங்களோட ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுங்க சார். ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணி உங்களோட ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணீங்கன்னா பார்க்க முடியும். ரைட் ரைட். ஓகே, வாஸ் ஸ்கேர் ஆகுதா? வருதுங்க சார். வருது. இப்போ பாருங்க, இந்த 10 வேளை நான் ஸ்கேன் பண்ணது தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதுங்க சார். இப்போ நான் அனலைஸ்னு கொடுக்குறேன். இது வந்து என்னோட இதுதான். இப்போ நான் அனலைஸ் பண்றேன். ஓகே ஓகே, இப்போ அது ரிசல்ட் வந்துருச்சு பாருங்க. ஓகே, ஆமா. ரிசல்ட் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னுடைய லெஃப்ட் போர்ஷன், இது சென்டர், இது வந்து ரைட். இப்போ என்னுடைய எனர்ஜி லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னா 67 இருக்கு. நார்மலா எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்கணும்னா 40 to 70 இருக்கணும். ஓகே. என்னுடைய எனர்ஜி வந்து 67. இப்போ என்னுடைய சக்கராவுடைய அலைன்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா என்னவா இருக்கும்? டென்ஷனா இருக்கீங்களா? டென்ஷன். என்னன்னா ஒரு பக்கம் என்ன டென்ஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, எமோஷனல் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எமோஷனல். இப்போ ஏன்னா இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி இங்க பாருங்க 6 மணிக்கு நான் ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்தேன். இந்த 6 மணி ரிப்போர்ட் பாருங்க எப்படி இருக்கு? பேலன்ஸ் அலைனா இருக்கு. 91% இருக்கு. 91% என்னுடைய அலைன்மெண்ட். இப்போ நான் எடுக்கும்போது இட் ஷோஸ் 80%. அதே மாதிரி 6 மணிக்கு எடுக்கும்போது என்னுடைய எனர்ஜி லெவல் 53. இப்போ நான் உங்க கண்ணு முன்னாடி 1927 இந்த டைம்ல 7:27 நான் எடுக்கும்போது என்னுடைய எனர்ஜில வந்து 67 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா எனர்ஜெட்டிக்கா பேசுறதால என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஐ எம் கெட்டிங் எனர்ஜி ரெக்கவர் ஆயிட்டே இருக்கு. பட் சக்கரா வந்து எமோஷனல் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா பிகாஸ் டென்ஷன். ஒரு பக்கம் கேமராவை பிடிக்கணும், இன்னொரு பக்கம் லைட்டை பார்க்கறதால வெளிச்சம் அதிகமாகிறதால அது கோஆபரேட் பண்ணல. ஸோ டூ மணி சேலஞ்சஸ் இருக்கும்போது மனசு அலைபாயமா பாயாதா? பாயும். அதனால இந்த அலைன்மெண்ட் என்ன ஆகுது? இந்த அலைன்மெண்ட் இப்படிதான் இருக்கணும். கலர்ட் வியூ பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கணும். இப்போ நான் எங்க இருக்கேன் இங்க பாருங்க. இப்போ இது வந்து எங்க எதிர்த்து எங்க இருக்கு பாருங்க. இது கரெக்டா உண்ண உணவு உடுக்க உட இருக்க உட எல்லாமே எனக்கு பக்காவா அமைஞ்சு போச்சு. பட் இங்க லெஃப்ட் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு. இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஐ எம் கிவிங் மோர் டு பப்ளிக். அதிகமான அளவுக்கு நான் பப்ளிக் அதிகமா கொடுத்தா மை சக்கரா வில் கோ ஹியர். அதாவது என்னுடைய ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பார்த்தா இது வீட்டை விட வெளியே தான் அதிகமா, நான் சொசைட்டில தான் அதிகமா இருக்கேன் ஆல்வேஸ். இப்ப வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் மை ஃபோக்கஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் பப்ளிக். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், இட் இஸ் மோர் ஆன் தி பப்ளிக். இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கிளாரிட்டி ஆஃப் என்னுடைய கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி பாருங்க. இது இங்க போயிருந்தா இன்ட்ரோவர்ட், ஆனா இங்க இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நான் எக்ஸ்ட்ராவர்ட். நான் வந்து நிறைய பேசக்கூடிய ஆளு. அதுக்காக இது இங்க போயிடுச்சுன்னா ஓவரா பேசுவேன். பட் என்ன ஆகுது, என்னுடைய இது வந்து அதிகமா இருக்கு. இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. ஓகே, இதை வந்து நான் உங்களுக்கு கலர்ல காமிச்சேன். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த கலர் இல்லாம காட்டுறேன். இப்படிதான். ஆனா ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கணும் இது அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்கணும். இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, இங்க போயிடுச்சு, இது இங்க போயிடுச்சு, இங்க போயிடுச்சு. அப்ப என்ன காரணம்னா எமோஷனால இது ஷிஃப்ட் ஆகுது. இந்த சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 to 6 இருக்கணும். என்னுடைய சைஸ் எவ்வளவுன்னா 6.7. அப்ப என்னுடைய சக்கராவோட சைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எந்த சக்கரா வந்து அதிகமா இருக்கு சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இது 6.3, இது 6.8, இது 6.4,
இது 6.6, இது 7.5, இது 6.5, இது 5. அப்ப எது அதிகமா இருக்கு? இதுதான் அதிகமா இருக்கு. இது அதிகமா இருக்கு என்ன காரணம்னாக்கா நான் ஓவரா பேசிட்டு இருக்கேன். அப்போ என்னுடைய எது டாமினேட்டட்? என்னுடைய டோட்டலா இந்த 7 சக்கராவில டாமினேட்டட் சக்கரா எதுன்னு பார்த்தா இந்த சக்கரா விசுத்தி. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி. அப்ப எனக்கு இருக்கிற எல்லா எபிலிட்டிலும் அதிகமான எபிலிட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் த கம்யூனிகேஷன். என்ன காரணம்? இந்த சக்கராவோட சைஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் சக்கரா தி சைஸ் இஸ் வெரி ஹை. இப்ப சப்போஸ் வேற யாருக்காவது சக்கரா இப்ப இங்க சக்கரா ரொம்ப சைஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா ஓவர் கருணை உள்ளம், அதுவும் சென்ட்ரா. அது மாதிரி ஒவ்வொரு சக்கராக்கும் அதனுடைய சைஸும் பொசிஷனை பார்த்து சொல்லலாம். அடுத்தது இது வந்து மெரிடியன் பாயிண்ட், இது அக்குபஞ்சர். அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல். இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமல் லெவல்ல இருக்கேன். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா 2 to 3 கூட நான் 2.47. அப்போ என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எப்படி இருக்குன்னா ஐ எம் ஆப்டிமல். எனர்ஜி எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா 40 to 70 இருக்கணும். இங்க 67ல இருக்கேன். ஸோ மை எனர்ஜி ஆல்சோ ஆப்டிமல். என்னுடைய லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பிரெயினுடைய கோஆர்டினேஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னா 98.35. நான் என்ன எண்ணங்களை வச்சிருக்கணும், என்ன கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணணும், ஐ எம் ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் வெரி கரெக்ட்லி. அப்ப என்னுடைய லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட்டினுடைய கோஆர்டினேஷன் வந்து நல்லா இருக்கு. என்னுடைய உடம்புல இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய ஆப்டிமல் லெவல்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆர்கனுடைய டிஸ்பேலன்ஸ் எல்லாமே ஆப்டிமலா இருக்கு. இது என்னை பத்திய ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ். இது வந்து என்னுடைய ஆர்கன் எப்படி இருக்கு, நார்மலா இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜோனுக்குள்ள இருக்கணும். இது வந்து வெரி லோ, இது லோ, இது வந்து ஆப்டிமல் லெவல். இந்த கலருக்கு ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து லைட் எல்லோ, அது வந்து ஹை. இந்த சுத்தி இருக்கிற இந்த எல்லோ வந்து ஹை எண்ட். அப்ப எனர்ஜி எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி ஒன்லி இன் திஸ் கிரீன் பேண்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும். இப்ப நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிரீன் பேண்டுக்குள்ளதான் இருக்கேன். இங்க ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து எனர்ஜி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கம்மியா இருக்கு. என்ன காரணம்னா ஸ்பைன். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்ப நான் உட்காந்து சாயல கிட்டத்தட்ட இப்ப நான் ஆரம்பிச்சது 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுன்னு 7 மணிக்கு இப்ப மணி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மினிட்ஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா உடம்ப ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு ஐ எம் கிவிங் மோர் ஸ்ட்ரெயின் டு மை ஸ்பைன். தட் இஸ் வாட் இஸ் நாட் ஃபைன் நவ். அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து இங்க டிப்ளீட் ஆகுது. இது ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா டீத் ரைட் சைடு, என்னுடைய ரைட் சைடு பின்னா பேசுறதால என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமா இந்த இடத்துல எனர்ஜி செலவாகுது இங்க போகுது. அப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏதாவது உடம்புக்கு உபாதைகள் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி இருந்தா அதை we can find. இது எனர்ஜி டயக்ராம். இதை பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ஏதாவது உடம்புல ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்றது. இது அப்படி பார்க்கும்போது வேற எதுவும் இல்லை, நான் ஐம் ஹெல்த்தி. அதுக்கு அடுத்தது பேலன்ஸ். என்னுடைய உடம்புல மொத்தம் 32 ஆர்கன்ல 32 மெயினான சிஸ்டத்துல ஆர்கன்ல எந்தெந்த ஆர்கன்ல ஏதாவது டிஃபிகல்ட் இருக்கா அப்படின்னு இம்பேலன்ஸ், டிஃபிகல்ட்னு சொல்ல முடியாது, இம்பேலன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது எது வந்து இங்க ஹைலைட் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து கரெக்டா இல்ல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லிவர். இப்ப லிவர் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர், இது வந்து பிரேக். ஆக்சிலேட்டர் அதிகமா இருக்கு, பிரேக் கம்மியா இருக்கு இந்த இடத்துல. ஏன்னா இது வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கு, இது பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். யோகிக் பிலாசபில சொல்ல போனா இது வந்து பிங்கள நாடி இடநாடி, வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது பேலன்ஸ் ஆகணும். இங்க பேலன்ஸ் இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 6 மட்டும் பேலன்ஸ் இல்லாம இருக்கு. என்ன காரணம்னா லிவர் பேலன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறது காரணம்னாக்கா பட் எனர்ஜி போயிட்டு இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 வந்து எப்படி இருக்கு அப்படி 8 வந்து அடினல்ல வந்து என்னன்னா பிரேக் இது ஆக்சிலேட்டர் கம்மியா இருக்கு, இது அதிகமா இருக்கு. அடுத்தது 9 ஸ்பைன்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அதிகமா இருக்கு, ஸ்பைன் ஆக்சிலேட்டர் கம்மியா இருக்கு. சிமிலர்லி 12 எந்த ஆர்கனை சொல்லுது அப்படின்னா சேக்கரம் பார்த்தாக்கா உக்காண்டு இருக்குது. அப்போ எதெல்லாம் 13 காட்சி. இப்ப நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் கம்ஃபர்டபுளா இல்லாததுனால இந்த ஸ்பைன் வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ் ஆகிறதால எனக்கு அதிகமா எனக்கு பிரச்சனை சொல்ல டிஸ்பேலன்ஸ்னா இங்கதான் இருக்கு. இதான் வந்து இதான் வந்து உங்களுடைய எனர்ஜி பேலன்ஸ். என்னுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பார்த்துடலாம். என்னோட இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 25ல வந்து ஒன்னும் ஃபைண்டிங்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அப்ப என்னன்னாக்கா கரெக்டா இருந்தா அது எதுவும் காட்டாது. சப்போஸ் டிஸ்பேலன்ஸ் இருந்தா இட் வில் ஷோ. இப்போ இதை நான் ஃபுல்லா பார்த்துட்டேன். இப்போ என்னுடைய ரிப்போர்ட், இந்த ரிப்போர்ட் இது வந்து இந்த கேமரா, இது வந்து இந்த டிவைஸ் வந்து ரஷ்யன் கேமராவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ரஷ்யன் சர்வரோட. இப்போ நான் ரிப்போர்ட்டை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது.
ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. இது 24 பேஜ் ரிப்போர்ட். இதை பத்தி திஸ் இஸ் அபவுட் மீ. எப்போ என்னுடைய பேர் இளங்கோவன், 20ல் நீ தேதி 13 இந்த டைமிங்ல எடுத்தது. டைமிங் தப்பா இருக்கா? இப்ப நான் எடுத்த ரிப்போர்ட்டோட ரிசல்ட் அது. பாருங்க, சக்கரா எப்பவுமே நேர்கோட்டில் இருக்கணும். எல்லாமே எதெல்லாம் டிஸ்லோகேட் ஆகிருக்கு பாருங்க. அப்போ பர்சன்டேஜ் 80%. அப்போ நான் அலைன் பண்ண என்ன பண்ணோம்? ஐ லவ் டு டூ மெடிடேஷன், ஐ லவ் டு டூ சூரிய நமஸ்காரம், ஐ லவ் டு பி காம் டவுன். இருந்தா இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தா என்னோட சக்கரை எல்லாமே அலைன் ஆகி 90. அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஒரு ஆன்சைட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய எமோஷனல் வந்து இம்பேலன்ஸ் வரும். அந்த டைம்ல சக்கரை ஆகும். பட் மற்ற டைம்ல ஆவரேஜா எனக்கு எப்போ எவ்வளவு இருக்குன்னா 91 to 95 வரைக்கும் என்னுடைய அலைன்மெண்ட் எப்பவுமே கரெக்டா இருக்கும். இது ரிப்போர்ட். இந்த ரிப்போர்ட்டை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன். அக்குபஞ்சர். இப்போ என் உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஆர்கனும் எப்படி இருக்கு, ஹெட் எனக்கு ஆர்கன் எப்படி இருக்கு, கார்டியோவாஸ்குலர் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாமே ஆப்டிமலா இருக்கான்றது கண்டுபிடிச்சலாம். கிரீன்ல இருந்தாக்கா எல்லாமே ஆப்டிமல். அதுக்கு மேல இருந்தா இதெல்லாம் கிரீன்ல இருக்கிறது ஆப்டிமல். இது வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கு. இப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறது. அதுக்கப்புறம் இம்யூன் சிஸ்டம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னா நல்லா இருக்கு. இம்யூன் சிஸ்டம் எவ்வளவு இருக்குன்னா 4 to 6 இருக்கணும். எல்லாமே 4 to 6 இருக்கணும். இம்யூன் சிஸ்டம் 6.42. ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் கரெக்டா இருக்கு. ஸோ ஐ எம் நெகட்டிவ் ஃபார் கொரோனா. இப்போ என்னுடைய ஃபைனல் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது? ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பத்தி ஆப்டிமல் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் with normal reaction to the external influence, optimal level energy, balance is equilibrium between left and right parts of the brain, measuring of hormone 98% எனக்கு ஆப்டிமலா இருக்கு. ஏரியா ஆஃப் டயக்ராம் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் கொஞ்சம் டீவியேஷன் இருக்கு. எவ்வளவுன்னா இது 0.29, ஆனா ரைட் சைடுல வந்து 0.23. அப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் அதிகமா இருக்கு, பிரேக் கம்மியா இருக்கு. ஒரு வண்டிக்கு ஆக்சிலேட்டரும் பிரேக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்பதான் வண்டி நல்லா போகும். இங்க எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா 0.29, 0.23. 10% வந்து முன்ன பொண்ணு இருந்தா பரவாயில்ல. அப்ப 10% டீவியேஷன் இருக்குதுன்னா இட் இஸ் ஓகே. அப்ப எப்படி இருக்குன்னாக்கா என்னுடைய அதாவது பிரெயின் கூட கனெக்ட் ஆனதுதான் சிஎன்எஸ், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். அதர் தேன் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல 2 இருக்கு. ஒன்னு வந்து சோமாட்டிக், இன்னொன்னு வந்து அட்டானமஸ். சோமாட்டிக்ன்றது கை கால் அசக்குற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே. அட்டானமஸ்ன்றது அது 2ஆ பிரியுது. அது வந்து ஒன்னு வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், இன்னொன்னு பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். இந்த சிம்பத்தட்டிக்கும் பேராசிம்பத்தட்டிக்ன்றது அட்டானமஸ், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றது. ஒன்னு வந்து ஆக்சிலேட்டர், இன்னொன்னு வந்து பிரேக். இது என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே ஆப்டிமலா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது என்னுடைய எனர்ஜி ரிசர்வ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 100% எனர்ஜி ரிசர்வ் இருக்கு. பேலன்ஸ், ஆப்டிமல் அட்டானமிக் பேலன்ஸ், அதாவது என்னுடைய சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமும் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமும் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ்டா இருக்கு என் உடம்புல. அதை வந்து இங்கதான் ஆப்டிமல் அட்டானமிக் பேலன்ஸ். இது இப்படியே இருக்குமானா கொஞ்சம் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சு இல்ல ரொம்ப டென்ஷன் ஆனாக்கா அப்ப சிம்பத்தட்டிக் பேராசிம்பத்தட்டிக் டிஃபரன்ஸ் வரும். அப்படி வரும்போது என்ன வரும்னா அது ஆப்டிகல் அட்டானமிக், ஆப்டிகல் வந்து வேற மாதிரி மாறி வரும், டிஸ்பேலன்ஸ் சொல்லி வரும். இதுதான் என்னுடைய ரிப்போர்ட். இதுதான் ஃபைனல் ரிப்போர்ட். ஓகே, கம் பேக். உள்ள வந்துட்டேன் சார், வாங்க. இதுதான் வந்து இங்க பாருங்க, பேராசிம்பத்தட்டிக், சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அரோசிங், பேராசிம்பத்தட்டிக் வந்து காமிங். இது ரெண்டுமே எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா கரெக்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி சிக்கலா இருந்தா என்ன ஆகுனாக்கா இது கரெக்டா இருக்கு. அப்போ உடம்புல இருக்கிற எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஆப்டிமலா இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம சொல்லிடலாம். இதுதான் லைவ் டெமோ காட்டுறது. You can ask me a doubt. சார் இப்போ டவுட் கேட்கலாம். டெமோ கம்ப்ளீட்டட். சொல்லுங்க சார். வணக்கம், நான் பாலச்சந்தர் ஹோசூர்ல இருந்து கால் பண்றேன். சொல்லுங்க சார். இந்த ரிப்போர்ட்லாம் நான் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரு மெடிக்கல் வேர்ல்டுக்கு இது ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் அப்படிதான் தெரியுது. ஏன்னா ரொம்ப லட்சக்கணக்கான ரூபா கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறத நீங்க வந்து ரொம்ப அனாலிட்டிக்காவும் ரொம்ப அருமையாகவும் அதை கொடுக்கும்போது வந்து இதெல்லாம் நம்மளுடைய பழங்கால
ஆயுர்வேதிக் சிஸ்டத்துல இருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இது வந்து என்னன்னா சைனீஸ் நம்ம இந்தியன் ஆயுர்வேதிக்கினுடைய ரெண்டுத்தினுடைய ஃபார்முலா தான் இந்த ஜிடிவி பயோவல் கேமரா. இப்போ என்ன ஒரு சேலஞ்ச் இது வந்து நான் என்னுடைய ரிப்போர்ட்டே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கரெக்ட். இந்த கேமரா மூலமா நான் கேப்சர் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி உங்க முன்னாடியே இன்டர்பிரட் பண்ணி நான் எப்படி இருக்கேன்றது உங்களுக்கு தெளிவா நான் காட்டுறேன். சரி, இன்னொரு ஒரு சின்ன சந்தேகம், இதோட சக்சஸ் ரேட் என்ன? இது வந்து உங்க உடம்புல நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்றத ஃபீட்பேக் பார்த்துக்கிறது தான். இது வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் டூல். இந்த அசஸ்மெண்ட் டூலை வச்சு ஒருத்தரை ஒரு 4 தடவை எடுத்தோம்னா ஒரு ஆவரேஜ் கிடைக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி அவருடைய பிசினஸ் எப்படி இருக்கு, அவர் பிசினஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா, அவருடைய சர்வைவல் எப்படி இருக்கு, சந்தோஷம் எப்படி இருக்கு, வில் இருக்கு, கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கு, ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இருக்கு, கிளாரிட்டி தாட் இருக்கு அப்படின்றது அதை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரை வந்து டியூன் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுதான் நான் வந்து 1000 பேருக்கு மேல பார்த்துருக்கேன். 1000 பேருடைய டேட்டா பேஸ் என் மைண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ 1000 பேரோட இது வந்து அலைன் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாருக்குமே அலைன் இருக்கு. அதாவது நான் பார்த்ததுல ரொம்ப லோயஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூசைட் கேஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஓ, எக்ஸலென்ட். அவங்களுடைய ஆரா வந்து கரெக்டா இருக்காது, அவங்களுடைய சக்கரா தாறுமாறா இருக்கும், ரொம்ப எடுக்கவே ரொம்ப கஷ்டம். பார்த்தா ரொம்ப அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு சில சொல்யூஷன்லாம் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் பண்ணா வி கேன் நார்மல். நிறைய பேர் நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அவங்க சொன்னிப்பாங்க நான் வந்து இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா அதே அவங்கள வந்து ஒரு டிவைஸ் மூலமா அவங்கள கண்டுபிடிச்சு சொல்லும் போது சம்திங் டிஃபரெண்ட். எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட். இது ஒரு பெரிய அதிசயமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மெடிக்கல் உலகத்துல. இது வந்து 1936ல கண்டுபிடிச்சது. இதை வந்து நான் வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்க உங்களுக்கு. இது எந்த கம்பெனியில காட்டுறேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் எனக்கு ஆன் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்றேன். நான் என்ன அலோவ் பண்ணுங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு. அலோவ் பண்ணிருக்கேங்க சார், பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணலாங்க சார். பண்றேன். ஹலோ, சரி நான் வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்க. வீடியோ ஷேர் ஆயிருக்கா? இல்லைங்க சார், இன்னும் வரலைங்க வர வீடியோ ஷேர் ஆகுது உங்களுக்கு? இல்லைங்களே, இது வரைக்கும் வரல. ஓகேவா? ஷேர் ஆகுது. இப்போ வருதுங்க சார். சவுண்ட் வருதா? சவுண்ட் வரலைங்களே. ஆடியோ வரலைங்க சார். வருதுங்க சார். வருதுங்க சார்.
Hello, sir. Hello. Sir, your voice is not audible. சார் நீங்க மீட்ல இருக்கீங்க. இளங்கோ சார் நீங்க மீட்ல இருக்கீங்க. ஓகே எஸ் சார் எஸ் சார். இல்லையா? Okay. ரஷ்யன் கம்பெனி. சார் இப்ப அந்த சக்கராசி எல்லாம் நேர்கோட்டுக்கு வர்றதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுங்களேங்க சார். நேர்கோட்டுல வரணும்னா சூரிய நமஸ்காரம். சூரிய நமஸ்காரம்ன்றது அது ஒரு யோகா. இது ஜப்பான்ல பண்றாங்க இப்போ அந்த யோகாவை. ஓகே. யோகா பண்ணா நம்ம அது கரெக்டா ஆயிடும். நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியமான விஷயம் 2 கவனிக்கணும். நம்ம உடம்ப சுத்தி இருக்கிற அந்த ஒளிவட்டம் கரெக்டா இருக்கணும். 2வது நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற கண்ணுக்கு புலப்படாத சக்கரா வந்து ரெகுலேட்டா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். இது 2 கரெக்டா பாத்துட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அது 2 கரெக்ட் பண்றதுக்கு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணா போதுங்களா? சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும், அப்புறம் கொஞ்சம் யோகா பண்ணணும், மெடிடேஷன் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணா அலைன் ஆகும். ஓகே. இன்னும் முக்கியமா ஸ்ட்ரெஸ். இது வந்து மேஜரா இதை யூஸ் பண்றது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக தான். ஓகே. ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காங்களா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். அவங்களுக்கு டோட்டலா அவங்களுடைய ஆழ் மனசுல என்ன இருக்குன்றதை தெரிஞ்சிடலாம். இப்ப அவங்களுடைய இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் அவங்க எந்தெந்த ஏரியா வீக்கா இருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்லிடலாம். ஏன்னா இதை ஃபெர்டிலிட்டி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. அவங்களுடைய பிசினஸ் சக்சஸ் பண்றதுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எனர்ஜி எங்க டிஸ்பேலன்ஸ் ஆகுதுன்றது. ஓகே. எல்லாமே in all aspect we can tell. ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்றது வந்து எனர்ஜி, அதாவது அவங்களுடைய எனர்ஜி லெவல், அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், அப்புறம் எமோஷனல் லெவல், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாமே தெரிஞ்சிடலாம். இதை இப்போ இதை வந்து என்னன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அசஸ்மெண்ட் டூல். நீங்க யாரையும் கேட்டா உங்களை பத்தி எப்படி சொல்லுவீங்க? நீ நல்லவர் வல்லவர், நான் நல்லா எல்லாமே எனக்கு கரெக்டா இருக்கேன். இப்போ நான் உங்க ஸ்பாட்ல என்ன பண்றேன், என்னை பத்தி நான் சொல்றேன். என்னை பத்தி நான் எனக்கு என்னுடைய இன்னர் இன்ஜினியரிங்க ஐ எம் டிஸ்க்ளோசிங் டு யூ. அப்ப உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? உங்களுக்கு எப்போது பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க யாருன்றது தெரியுமா? உங்க சர்வைவல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? உங்க சந்தோஷம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? உங்க தன்னம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? உங்களுடைய ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? உங்களுடைய கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட். இப்போ ஒரு வேலைக்கு இன்டர்வியூ போறாரு, ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சனை எடுக்கணும். ஆனா அவர் சொல்றாரு நான் சூப்பரா நான் பண்ணுவேன், எல்லாம் நல்லால பண்ண முடியும் அப்படின்றாரு. ஆனா அவர் செக் பண்ணி பார்த்தா இஸ் இன்ட்ராவர்ட். ஆனா மார்க்கெட்டிங்க்கு என்ன தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ராவர்ட் தான் தேவை. ஆனா அவர் இன்ட்ராவர்ட். ஒருத்தர் வந்து வாயிலே வட சொல்ற பார்ட்டி, அவரை போய் அவர்கிட்ட ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அப்போ இது ஒரு அசஸ்மெண்ட் டூல். இது அவருடைய கேரக்டரை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி அவருடைய எமோஷனல் லெவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இது வந்து பிசிக்கல், எமோஷனல், மென்டல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல், இந்த 4த்தையும் மெஷர் பண்ணக்கூடியதான் இந்த ஜிடிவி பயோவோல் கேமரா. ஓகே. ஓகேங்க சார். இப்ப சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்றவங்களுக்குலாம் அவங்களுக்குலாம் எப்படிங்க சார் சரி பண்ணுவீங்க? சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டா இல்ல, ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, கொஞ்சம் பிரீத்திங் பண்ணு, எக்ஸசைஸ் பண்ணு அப்படின்னு அவங்களுக்கு கூட இவங்களை கூப்பிட்டு இப்ப அவங்களுக்கு கூட பாத்துங்க. அவங்களுக்கு நெகட்டிவ், நீங்க நெகட்டிவான வைப்ரேஷன் நீங்க எமிட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ ஆல்வேஸ் அட்ராக்ட் நெகட்டிவ். கொஞ்சம் ஒண்ணு இல்ல, இப்போ தற்கொலை கூட ஏன் நடக்குது? அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவன் முடி எடுக்கும்போது நெகட்டிவ். அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, உடம்புல வந்து there are 4 kinds of chemicals are there, 4 happy chemicals. டோபாமைன், எண்டோஃபைன், செரோட்டோனின், ஆக்சிடோசின், 4 happy chemicals இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான இன்னொரு கெமிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் வந்து கோரிசிட்டால் அப்படி இருக்கு. கோரிட்டால் ஒரு கெமிக்கல். அந்த கெமிக்கல் வந்து அது நம்ம துன்பப்படும் போது அதிகமா அந்த ஹார்மோன் சுரக்கும் போது ஹையஸ்ட் சுகர் லெவல தூக்கி விட்டுரும். அப்ப என்ன பண்ணா பயங்கர எமோஷனல் ஓவரா போகும்போது நம்மளுடைய கண்ட்ரோலே இல்லாம அதாவது வாழ்க்கையே பினிஷ் பண்ணிடலாம். அந்த டைம்ல யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் அவங்க மனசை மாத்தி அவங்களுடைய ஒளி அலை, அந்த அலைகள் கொஞ்சம் மாறும்போது வேற ஏதாவது அவங்க அதால்தான். ஆனா யாருமே இல்லைன்னா அதுலயே போயிட்டு இருக்கும். அதனாலதான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்கள் எண்ணங்கள் நெகட்டிவா போகும்போது அந்த இடத்த விட்டு எழுந்து கொஞ்சம் வாக் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க, இல்ல நல்லா டான்ஸ் போடுங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? உங்களுடைய சேஞ்ச் பண்ணணும், உங்களுடைய எனர்ஜியை வந்து அங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அதை ஷிஃப்ட் பண்ணாலே அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நீங்க வேற மாறின உடனே உங்களுக்கு மூடு மாறிடும். பட் அதுலயே இருந்தா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா பிரச்சனை தான். தேங்க்யூ சார். சார் எசக்கியப்பன் சார் நீங்க கேட்கலாம் சார். யூ ரைஸ் தி ஹேண்ட்.
சார் எஸ்ஆர்கே சார் நீங்க அன்மியூட்ல தான் சார் இருக்கீங்க, பேசலாம். சார் பேசலாங்களா? கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதுங்க சார், கேட்கலாம் சார். அதான் சார். சார் சார் இந்த நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு சொன்னீங்க இந்த மெத்தட் சார். நான் என்ன சொல்றேன், இன்னைக்கு சேலஞ்சிங் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. யங்ஸ்டர்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா மதுக்கு அடிமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். அவங்கள ஏதாவது டீஎடிகேஷனுக்கு இந்த மெத்தடாலஜி மூலமா டீஎடிகேட் பண்ண முடியுங்களா? அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டு, அதே மாதிரி நிறைய ஹேபிட்டை விட முடியாம ஒருத்தர் வந்து சீட் ஆடுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ஹேபிட்ஸ், பேட் ஹேபிட்ஸ் டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இது இருக்குமா சார் டீஎடிகேட் பண்றதுக்கு? ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்றேன் பாருங்க. ஹலோ, ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்றேன் பாருங்க சார். நான் சொல்ல கேக்குது இல்லையா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். பாருங்க, இதுதான் என்னுடைய வெப்சைட். இந்த கில்லியன் போட்டோகிராஃபின்னு இருக்கு இல்லையா? நான் ஷேர் பண்றது தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? தெரியுதுங்க சார், தெரியுதுங்க சார். இப்ப பாருங்க, ஒரு கிளைண்ட் என்கிட்ட வந்தாரு. டெய்லி வந்து ஒரு குவார்டர் இல்லாம அவரால் தூக்கம் வராது. அவரை நான் செக் பண்ணிட்டு அவருக்கு நான் ஒரு சில ஐடியா எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவர் குடியே விட்டார். இங்க பாருங்க, அந்த வீடியோ ஒண்ணா காட்டுறேன் பாருங்க உங்களுக்கு. அதனால தான் சார் கேட்டேன். இந்த கொஸ்டினை நான் கேட்டது, எனக்கு நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மாத்திரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. நான் இந்த கொஸ்டினை கேட்டதே அதனால தான். இந்த மாதிரி நிறைய இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு இளைஞர் மட்டிலுமே அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? குடிக்கிறது வந்து சாதாரணமாக போயிடுச்சு. மெயினாக வந்து நிப்பாட்டினது ஒரு டெய்லி ஒரு நைட்டில் வந்து ஒரு கோட்ரை போடாமல் படுத்து தூங்க மாட்டேன். ஆனால் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரு கேக்குதா உங்களுக்கு? சவுண்ட் இருக்கா? கேக்குது சார். மாசமா வந்து சுத்தமாக தொடவில்லை. மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகி போச்சு. ப்ளஸ் எனக்கு ஹாப்பினஸ் வந்து நம்பிக்கை வந்து ஓவர் ஆகி போச்சு. அதாவது வந்து நான் என்னோட மைண்டுல எல்லாமே ஓடுது, ஆனால் வந்து அது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு சில தடங்கள்லாம் நின்றுக்கு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த தடங்கள் எனக்கு இல்லைன்னு நினச்சி நான் ஒரே மைண்டாக இருக்கேன் இப்போ. அதுதான் என்னோட கான்செப்ட். அதுக்காக தான் வந்தேன் நான். அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப நன்றி. இப்போ அன்னைக்கு லாஸ்ட் டேட் வந்தேன்ல, அந்த டேட்டில் வந்தேன். அதோட இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். நம்ம அதுக்கப்புறம் நீங்க தொடவே இல்லை ட்ரிங்க்ஸ்? வெரி குட், சூப்பர். இப்போ அது பக்கம் போகணும்னு தோணல. நேற்று கூட பசங்க வந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க, பக்கத்தில் உட்காந்தாங்க. ஆனால் என்னோட மைண்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியல, ஆட்டோமேட்டிக் ஏஞ்சி போயிட்டேன் நான். நேற்று கூட என்ன வந்து கம்பேர் பண்ணாங்க, வான்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் என்னால் வேணா விட்டேன். நான் அதோட விட்டுற சொல்லிட்டு நான் மட்டும் வந்துட்டேன். இல்லைன்னா நைட்டு எப்பவுமே வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது 10 மணி 11 மணி அவனை வரும் நான் வர்றதுக்கு. ஆனால் இப்போ 8:30க்கெல்லாம் வந்து வெசூல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு மூஞ்சே வந்து ஒரு சேஞ்சஸாக இருக்கு. முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல நீங்க வரும்போது உங்க வந்து ஃபேஸ் வந்து அது இப்போ உங்களுடைய ஃபேஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. குட். எனக்கு ஒரு கிளியர் கேமரா மூலமா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு கிளீன் கேமரா இல்லை உங்களால. அதுக்காக நான் என்ன வந்து அது மெயினா வந்து சொல்றது ஃபேஸ்புக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு நான் திடீர்னு ஃபேஸ்புக் எடுத்து பார்த்து என்னடா எனக்கு கோடி ரூபா சொன்னோடனே நான் என்னடா கோடி ரூபா எப்படி நான் திங்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் சரி ரைட் இங்கே வந்ததுக்கு கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சரி ரைட் ஓகே இதில் ஒரு இது விஷயம் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு காலைல ஒரு நீங்க லாஸ்டா நடத்தின ஒரு கிளாஸ் 21 கிளாஸ்ல இந்த பீடிய கிளேடர் சொல்லியிருந்தீங்களே, அது என்னது இது? நீங்க எல்லாம் போய் தனியா போய் பார்க்காதீங்க, உங்க குருஜி யாராவது எடுத்து செய்யுங்க சொல்லி சொன்னீங்கல்ல. அது என்ன இவர் இப்படியே சொல்றாரு? இவரு செஞ்சுட்டு எனக்கு இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு செஞ்சு சரி நம்ம செஞ்சுதான் எடுத்துதான் பார்ப்போம். அது என்னன்னா வீடியோ என்ன படிக்க தெரியாது சேர்த்து இல்லை. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் முதல்ல இருந்த பேட்டர்ன் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு. இந்த பேட்டர்னை வந்து நீங்க ரெகுலரா என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பட் நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கீங்க, உங்க மனைவியும் பார்த்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க, உங்க என்டையர் ஃபேமிலியும் சந்தோஷமா இருக்கும். இப்போ உங்களுடைய எதிர்கால திட்டத்தை பத்தி இப்படி வரணும் அப்படி வரணும் நீங்க என்ன பிளான் பண்ணாலும் அந்த பிளான் வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகும். அதனால நீங்க இதையே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. வெரி குட். மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வாங்க, செக் பண்ணுங்க, உங்களை அப்டேட் பண்ணிங்க. நான் சொல்கிற என்னென்னலாம் மெத்தடு டாக்டிக்ஸ் கற்றுக் கொடுத்தோம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே. மெயினாக சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. பாப்பா வந்து நான் ரொம்ப டார்ச்சர் ஆகிப்போச்சு. ஓகே ரைட். ஓகே அப்படியே கேமரா அப்படியே எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க. ரிப்போர்ட் இப்போ சார் உங்களோட ரிப்போர்ட் உங்களோட எனர்ஜி, உங்களுடைய
chakra, my stress level, energy balance. சார் இதே இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். ஹலோ சார், இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாங்களா? சொல்லுங்க சார். கேக்குதுங்களாங்க சார் இளங்கோ சார்? சார் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாங்களா? ஒரே நிமிஷம் சார் பாக்க. இளங்கோ சார்? Okay, you can ask question now. Yes, okay. சொல்லுங்க சார். இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாங்களா? கேளுங்க சார், கேக்குது. இது பாத்தீங்களா ஒருத்தர் தண்ணி அடிக்கிற பார்ட்டி எப்படி தெரிஞ்சிருக்காரு பாருங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன சார், இதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு எபிலிட்டி இருக்கும், அவனுக்கு நல்லா படிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கும். ஆனா எக்ஸாம்ல போயிட்டு எக்ஸாம் ஃபியர் அந்த மாதிரி இதுல வந்து அவனால வந்து டெலிவரி பண்ண முடியாம போயிடுது. எக்ஸாம்ல போய் ஃபெயில் ஆயிடுறான். பட் ஹி காட் அ நாலேஜ், அவனுக்கு என்ன சொல்ற எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்கு, அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறான், டேலண்ட் இருக்குது. பட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டெலிவர் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரிக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? இதை வச்சு அதை சரி பண்ண முடியும்? அவர் வந்து முதல்ல அவரை செக் பண்ணி அவரை அசஸ் பண்ணும்போது, அதாவது எதுக்காக மெடிடேஷன் பண்ணணும், இத பண்றதால என்னென்ன. ஆனா நீங்க பேசுறது கேட்கல, ஆடியோ இல்ல பாருங்க. கேக்குதுங்க சார்? ஓகே கேக்குதா? எஸ் சார், எஸ் சார், கேக்குதுங்க சார். கேக்குதுங்க சார். கேக்குது சார், கேக்குது. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து படிச்சா நல்லா பாஸ் ஆயிடலாம், நல்லா மார்க் வாங்கலாம், நிறைய வேலைக்கு போகலாம் அப்ப அப்படின்னு ஜெனரிக்கா சொல்லாம என்ன படிக்கணும், அகாடமிக் எந்த அளவுக்கு முக்கியம். சவுண்ட் கேட்கலனா பாருங்க. கேக்குதா சார்? கேக்குதுங்க சார், உங்களுக்கு கேக்குதுங்க சார்? சார் கேக்குது சார். நீங்க ஒண்ணும் கிடையாது, பேரண்ட் வந்து பசங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண கண்டிப்பா செட் ஆகாது. கொண்டு போய் விட்டீங்கன்னா உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் பார்த்துட்டு இதுமா எப்படி பண்ணா அவருடைய ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத உணர்வு பூர்வமா அட்வைஸ் பண்ணா கண்டிப்பா வேலைக்கு ஆகாது. இப்ப நானே வந்து என்னுடைய பொண்ணுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணா கண்டிப்பா. நீங்க பேசுறது கேட்கலனா நீங்க வாய்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது, சவுண்ட் கேட்கவே இல்ல. சார் கேக்குது சார். பாண்டியன் சார், பாண்டியன் சார் உங்களுக்கு மட்டும் தான் கேட்கல போல. உங்களோட பேண்ட்விட்த் பாண்டியன் ப்ராப்ளம் இருக்கும். கேக்குது. யூ கோ ஹெட். ஸோ அதை மாதிரி நீங்க வந்து தேர்ட் பார்ட்டி எவால்வேஷன் பண்ணும்போது சரியாயிடும் சார். ஒன்றும் இல்லை சார். இன்னொரு ரகசியம் சொல்றேன் கேட்டுங்க. இன்னும் நான் முக்கியமா நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணதால நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு உண்மை சொல்றேன் கேட்டுங்க. கீதா மேடம் உங்களுக்கு கேக்குதா? கேக்குதுங்க சார். எங்களுக்கு கேக்குது சார். சார் பாண்டியன் சார், எங்க எல்லாத்துக்கும் கேக்குது சார். எங்க எல்லாத்துக்கும் கேக்குது. உங்க பேண்ட்விட்த் தான் கொஞ்சம் நீங்க செக் பண்ணுங்க சார். அவரு கொஞ்சம் பேச விடுங்க சார். நீங்க எல்லாருக்கும் கேக்குது சார். ஓகே, இப்போ முதல்ல நம்மளுடைய கேரியரை சூஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய எபிலிட்டி லெவல் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. அதுக்கு பேரு வந்து DMIT, டெர்மாக்ளிபிக். நம்மளுடைய அந்த பிரெயின் ப்ரொஃபைல பாத்துக்கலாம். அதுல நம்மளுடைய IQ எப்படி இருக்கு, EQ எப்படி இருக்கு, AQ எப்படி இருக்கு, SQ எப்படி இருக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒருத்தர் வாழ்க்கையில முன்னேறணும், டெவலப் ஆகணும், ஜெயிக்கணும், அவருடைய பர்சனல் லைஃபா இருக்கட்டும், இல்ல ப்ரொஃபஷனல் லைஃபா இருக்கட்டும், இல்ல சோசியல் லைஃபா இருக்கட்டும், எல்லா லைஃப்லயும் ஒரு ஆல்ரவுண்டரா வின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா என்னன்னு காரணம்னாக்க எனர்ஜி தான். அந்த எனர்ஜி இன் மோஷன் தான் எமோஷன். இந்த எமோஷன் சரியா கரெக்டா மெயின்டைன் அதை மேனேஜ் பண்ண சரியாதனால தான் கிட்டத்தட்ட 80% ஃபெயிலியர் வருது. அப்ப என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த எமோஷன் வரும்போது அந்த உணர்வு எப்படி இருக்குன்னு அந்த எமோஷனை பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். எனக்கு ஏன் கோவம் வருது, எதுக்கு இந்த மாதிரி பொறாம வருது, எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னா அதை வந்து அப்பப்போ ஒரு அவேர்னஸ் வரணும். அந்த அவேர்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம செல்ஃப் மேனேஜ். அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது அவரு ஒரு வார்த்தையை பேசுறாரு, நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அவர் எந்த சூழ்நிலையில இருந்து இப்படி பேசுறாரு அந்த எம்பத்தட்டிக், அது எம்பத்தி வேணும். அந்த எம்பத்தி அவர் மேல அந்த எம்பத்தி தெரிஞ்சாதான் அவர் இப்படிதான் பேசுறாரோ இதனால இப்படி இருக்குமோ அப்படின்றத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம். அப்ப எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் எமோஷன் தான். அந்த எமோஷன் எப்படி இருக்குன்னா பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம முக்கியமா கோஷன்ட்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா IQ, EQ, AQ, SQ. IQன்றது இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட், EQன்றது எமோஷனல் கோஷன்ட், AQன்றது அட்ராசிட்டி கோஷன்ட், SQன்றது சோசியல் கோஷன்ட். இது எல்லாமே இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மியூசிக்கை கேட்கறீங்கன்னா நீங்க எப்படி மியூசிக்கை வந்து அலைன் பண்ணல
அந்த பேஸ் ட்ரிபிள் ஆர்கான் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றீங்க நீங்க ஒரு 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 ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்றீங்க. அத மாதிரி நம்மளோடக்கு இந்த ஐக்யூ, இக்யூ, ஏக்யூ, எஸ்கியூ வந்து சரியான ஒரு விகிதாச்சாரத்துல இருக்கும்போது நம்ம லைஃப் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது உண்மையிலே நமக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும்னா அதுக்கு அந்த பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்ன்ற ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. அதுவும் பயோமெட்ரிக் மாதிரி தான். எப்படி நான் வந்து கிளியர் கேமரால செக் பண்ணும் அதே மாதிரி தான். அதை ஒண்ணு செக் பண்றது மூலமா ஒரு குழந்தை அதை படிக்கிற வயசுல படிக்கிற பொண்ணு இல்ல பையன் அவங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கு என்ன ரீசெண்டா நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த மிஷின்ல. நான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பை காமர்ஸ் கிராஜுவேட் மேனேஜ்மெண்ட். நான் வந்து எனக்கு என்னதான் இருக்கு என்னுடைய எபிலிட்டி லெவல் என்ன அப்படின்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்தா நான் வந்து பயோ சயின்ஸ்ல தான் எனக்கு அதிகமா இருக்கு. ஆனா நான் அது சம்பந்தமே இல்லாம நான் 2 வருஷமா அந்த பயோ சயின்ஸ் தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா பேசிக்கலாவே என்னுடைய எபிலிட்டி லெவல் எங்க இருக்குன்னா பயோ சயின்ஸ். ஆனா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்படிலாம் போயிருக்கேன். இன்ஜினியரிங்கும் எனக்கும் சுட்டு போட்டா கூட வராது. என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சிருந்தா குறிப்பிடாம போயிருப்பேன். அப்போ நம்மளுடைய டிஎன்ஏ நம்மளுடைய பிரெயினை பொறுத்தவரைக்கும் எந்த இதுக்கு அதாவது எபிலிட்டி லெவல் இருக்கு. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் லேர்னிங் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து விஷுவல் டைப், இன்னொருத்தர் ஆடிட்டோரி டைப், இன்னொருத்தர் கைனெஸ்டிக் டைப். இப்போ நான் பேசுறேன் நீங்க கேக்குறீங்க. ஒரு சிலருக்கு வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் கேட்கும்போது ஆடிட்டோரி டைப் அவங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஒருத்தருக்கு படம் பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு புரியும். இன்னொருத்தருக்கு ஃபீல் பண்ணதான் புரியும். இப்போ இந்த கிளியர் கேமராவை நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் இந்த டோட்டல் ப்ரெசன்டேஷன்ல பாக்குற நீங்க எல்லாருமே 3 எபிலிட்டியும் உள்ளவங்களும் இருக்கீங்க. ஏதாவது ஒரு எபிலிட்டி டாமினேட்டா இருக்கும். ஒன்னு விஷுவல் டாமினேட்டட், இல்ல ஆடிட்டோரி டாமினேட்டட், இல்ல ஃபீலிங். ஆனா எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகுற மாதிரி தான் என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷனை கொடுக்குறேன். ஆடிட்டோரி இருக்கு, விஷுவல் இருக்கு, இன்னொரு ஃபீலிங் கிரியேட் பண்றேன். ஒரு டெக்னாலஜியை பத்தி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஃபீலிங் கிரியேட் பண்ணேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மனசுல பதியுது. அப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய லேர்னிங் ஸ்கில் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ எஜுகேஷன்ல படிக்கிறவங்க நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்கில் எபிலிட்டி எதுல இருக்கு, லேர்னிங் எபிலிட்டி எதுல இருக்கு, விஷுவலா, ஆடிட்டோரியா, கினெஸ்தட்டிக்கா, இதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா நம்ம பார்த்து அனலைஸ் பண்ணாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்ல முடியும். இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து வெறும் நீங்க சொல்லி நான் காதுல கேட்டேன்னா எனக்கு சரியா புரியாது. அதே மாதிரி பார்த்து படம்லாம் பார்த்து சொன்னாலும் புரியாது. எனக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஓரியன்டோட ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணி சொன்னா எனக்கு சாப்பிட வைக்க நான் மறக்க மாட்டேன். ஏன்னா என்னுடைய எபிலிட்டி லெவல் அது மாதிரி. அப்போ ஒவ்வொருத்தர் எபிலிட்டி லெவல் என்னன்றதை பார்த்து நம்ம பண்றது இல்லை. அது எதனால வரல, அந்த குழந்தை ஏன் படிக்கல, ஏன் படிப்பு ஏறல, ஏன் வேலைக்கு போல, ஏன் அடுத்தவங்களோட பழக மாட்டேங்குது, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறதில்ல. நமக்கு உடனே ட்ரிகர் ஆகுது. என்னது அதுக்கு செய்வண்ணி வச்சுட்டாங்களா, இல்ல அதுக்கு நேரம் சரியில்லையா, இல்ல அதுவும் ஆயிடுச்சா, இது ஆடும் பாக்குறோமே தவிர உண்மையிலே என்னன்றத நம்ம வந்து ஒரு பகுத்தறிவா திங்க் பண்ணி அதை அட்டன் பண்றது இல்லை. அது என்னன்றது அது கூட செய்யுது. நம்மளுடைய ஆன்சைட்டிய அங்க திணிக்கிறோம். இதுதான் பிரச்சனையே. அப்ப என்னன்னா இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நான் பார்த்தா ஒருத்தரை வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம். ஒண்ணு இந்த பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்க்கு டிஎம்ஐடி, டெர்மா கிளிபிக்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ஜிடிவி கேமரா உங்க உடம்பு சூட்சம உடம்பு அசஸ் பண்றது. அந்த அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுடைய பிரெயின் எபிலிட்டி லெவல் எப்படி இருக்கும். அப்போ எந்த இடத்துல நம்மளுடைய எபிலிட்டி லெவல் கம்மியா இருக்கும் அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். எங்க ட்ரைனிங் வேணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ட்ரைனிங் அனுப்புங்க. லீடர்ஷிப்பே இல்லை. இப்போ ஒருத்தர் நான் செக் பண்ண ஒருத்தருடைய சக்கராவை செக் பண்ணும் போது அவர் மூலாதார சக்கரா வந்து லெஃப்ட் அதிகமா இருக்கு, ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. என்ன சார் கேட்டாரு. நான் அவரை பத்தி ப்ரொஃபைல்ல எதுவுமே நான் என்ன சொன்னேன்னா, சார் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களா, நீங்க ஆபீசரா இருக்கீங்களா? ஆமா. நீங்க ஒரு லீடரா இல்லாம பாஸா இருக்கிறதுனால நீங்க என்னதான் கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் your subordinate is not, they are not able to listen to your words. நீங்க தான் கடைசியில போய் அந்த வேலை செய்யணும்னா nobody will do the work because you are behaving like a boss. Instead of boss you behave like a leader. அப்படின்ற எப்படி என்னால சொல்ல முடியுது? அவர்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட பேசுறத வச்சு நான் சொல்லல, அவருடைய சக்கரா வச்சு நான் சொன்னேன். சார் நீங்க உங்களுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் பாஸ் மாதிரி இருக்கு. யூ பி லைக் ஏ லீடரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும். ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருந்தா நீங்க யூ கேன் கம்யூனிகேட் எஃபெக்டிவ்லி. when you give good communication, when you communicate effectively, your subordinate will do job. At the same time you are able to think, you are able to visualize, you are able to achieve your goal, your target. அப்படின்னு அப்ப என்ன காரணம்? பிகாஸ் ஆஃப் த சக்கரா அலைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம். இது எப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அவர் தெரிஞ்சு. ஏன்னா அவரை பத்தி யாருன்னு தெரியாது, அவர் பேர் தெரியாது. அவரை 10 விரலை நான் கேப்சர் பண்ணேன், அவ்வளவுதான்.
அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் உங்களுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் இப்படி இருக்கு. இஃப் சேஞ்ச் யுவர் பிஹேவியர் பேட்டர்ன் அதுதான் சேஞ்ச் யுவர் எனர்ஜி, சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். ஓகே Okay, sir. Participants, anyone want to ask the question? சார் சென்னையில இது Can we எங்க get into கண்டக்ட் பண்றீங்களா? commercial? Sir? Soundra Pandian, sir, you can ask. சார் சென்னையில இது எங்கயாவது பண்றீங்களா? அண்ணா போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் என்னுடைய ஆபீஸ் இருக்கு. சாந்தி தியேட்டருக்கும் அண்ணா தியேட்டருக்கும் நடுவுல ஜிஜி காம்ப்ளெக்ஸ் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கேன். ஓகே சார். சரி, எவ்வளவு சார் இதுக்கு? இதுக்கு வந்து 1500 per head, 1 மணி நேரம் ஆகும். எடுக்கிறதுக்கு என்னமோ ஒரு 5 minutes தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவரை புரிய வச்சு அவருக்கு இதெல்லாம் சொல்லி அவரை வந்து அதை உணர்ந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவருக்கு என்ன அவருக்கு வேற என்ன ஃபர்தரா அவருக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணலான்றது எல்லாமே சொல்யூஷன். இது நீங்க சொன்ன மூணுமே கவர் பண்ணிடுவீங்களா இப்போ? எல்லாமே இன்டர்பிரட் பேக்கேஜ் எல்லாம் சேர்த்துதான். ஓகே ஓகே. மருந்து மாத்திரை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே தாட் தான். எப்படி ஒர்க் ஆகுது, உங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற சயின்ஸை நான் கற்றுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோச்சும் கூட. சார் நார்மலா ஹியூமன் ஹெல்த் ப்ராப்பரா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் சார்? முதல்ல ஃபுட்டு, அதாவது நம்மளுடைய எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் 10% வந்து சாப்பிட்ற உணவு மூலமா தான் கிடைக்குது. ஃபுல் கட்டுனால எனர்ஜி வராது. சாப்பிட்ற ஃபுட்டு, ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோமா அதுல 10% தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது. 20% நம்மளுடைய பிரீத்திங் மூலமா கிடைக்குது. 70% நல்லா தூங்கணும்னா காஸ்மிக் எனர்ஜி நமக்கு உடம்புக்குள்ள வரும். நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற பவர் ஹவுஸ் நம்மளுடைய பாடியில ஒரு செல்ஸ் தான். ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய பாடி செல்ஸ், அதுல இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், புரோட்டான், இதுதான் மாலிகுல்ஸ். இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் தான் செல்ஸ். இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் தான் ஆர்கன். இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்கன் தான் ஆர்கன் சிஸ்டம். இந்த ஆர்கன் எல்லா சிஸ்டம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங். அப்போ அல்டிமேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பாடி செல்ஸ். இந்த பாடி செல்ஸை ரீஜெனரேட் பண்ணும். இந்த செல்ஸுக்கு வந்து தேவை எந்த ஒரு விஷயத்தை 21 days நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது அந்த செல்ஸ்ல வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பேட்டர்ன் கரெக்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ட்ரைனிங்கே நான் கொடுக்குறேன். மணி வெல்னஸ் கொடுக்குறேன், பிசினஸ் வெல்னஸ் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் 21 days ட்ரைனிங், 21 நாள் கண்டினியூஸா ஆளுங்க யாரையும் நான் மூஞ்ச கூட பார்க்காம வெறும் வாட்ஸ்அப்ல நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது மூலமா அவங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நான் உருவாக்கி இருக்கேன். இது வெறும் என்னுடைய வார்த்தைகள் மூலமாவே அவங்க டெய்லி வந்து 1/2 an hour வீடியோ அனுப்புறேன். அவங்க டவுட் வந்து என்னை கேட்பாங்க. இந்த மூலமா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை சரி பண்ணியிருக்கேன். அவங்க ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் क्वेश्चंस சார்? வால சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க. இளங்கோவன் சார் கேக்குதா? கேக்குது. நீங்க விருப்பப்பட்ட இதோட என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து என்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நீங்க விருப்பப்பட்டா வெப்சைட்டே காமிச்சேன் உங்களுக்கு, biowell.com. அந்த வெப்சைட் bio-well.com அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா அது எல்லாமே ரேட் எல்லாமே அதுல இருக்கு, நீங்க பாத்துக்கலாம். நான் வெப்சைட்டே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். நன்றி. ஓகே, थैंक यू சார். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு வேற ஏதாவது क्वेश्चंस டவுட் இருந்தா உங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுவாங்க சார், நாங்க அனுப்புறோம். என்னோட நம்பர் ஒண்ணா நோட் பண்ணீங்க, 9444. ஓகேங்க சார். என்னோட நம்பர் நோட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகேங்க சார். 9444002994. ஓகேங்க சார். ஓகே ஓகேங்க சார், நோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து now we will go for vote of thanks by our visionary joint director Mr. S. Balachandar. ஓகே, over to you Balachandar sir. வணக்கம். வணக்கம் இளங்கோ சார். ஒரு பெரிய அதிசயத்தை பார்த்த மாதிரி இருந்தது. இது வரைக்கும் நாங்க கேள்விப்படாத விஷயம் இது. இன்னைக்கு இருக்கிற மருத்துவ உலகத்துக்கு இது ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஏற்கனவே கொரோனா வந்த அப்புறம் நம்மளோட இந்த மருத்துவ முறைகள் எல்லாமே மாறி இருக்கு. நம்மளுடைய பழங்கால ஆயுர்வேதிக், சூரிய நமஸ்காரம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம முன்னாடி போறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மிக மிக நன்றி. we are well charged. எங்களுக்கு ஒரு
எங்க எனர்ஜி லெவல் வந்து இப்ப செக் பண்ணா ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல் நிறைய இருக்கும், ஏறி இருக்கும். இந்த 1.5 மணி நேரத்தில் நிச்சயமா அது வந்து உண்மையா நான் அதை வந்து அனுபவிச்சு நான் சொல்றேன். இதை மிக மிக நன்றி, ரொம்ப நன்றி. தென் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மிஸ்டர் பாண்டியன், எங்களுடைய மண்டல இயக்குனர், சென்னை மண்டல இயக்குனர், அவருக்கு எங்களுடைய கேர் சார்பா நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தென் எங்களுடைய டெக்னிக்கல் டீம் மிஸ்டர் சக்சஸ் மீடியா சங்கர், ஜேசி பாலா, தென் சகானா அண்ட் நந்து டீம், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், தென் அவர் கோஆர்டினேட்டர் கீதா, எல்லாருக்கும் எங்களுடைய கேர் சார்பா நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு அவர் எங்க டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஃபவுண்டர் டைரக்டர் கேர் சார்பாக அனைத்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓகே, நன்றி கீதா, நன்றி. தேங்க்யூ சார். ஃபோன் நம்பர் ப்ளீஸ் சார். சார் ஃபோன் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இப்போ போட்டுருக்கோம், டைப் பண்ணி பாருங்க. 944400. லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்பாயின்மெண்ட். ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். 9444002994. நான் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க பாருங்க, நோட் பண்ணிங்க. ஓகே சார், ஃபைன் சார். Okay, sir. Thank you. Thank you everyone for traveling with us. Hope so you are updating and implementing everything you are learning. Join us for the next program on Wednesday about homeschooling by Mrs. V. Ambika Madam at 6:30 in the evening. Till then, it's bye from Care. Take care.